ይሰማል? እኛ ጋር ይሰማል። ሳይመን እየሰማኝ ነው? ሄሎ አዎ አሁን ይሰማል። መጀመር ትችላለህ Yeah, ከመሰለኝ okay. ለማስታወቅ። Yeah, okay. Thank you, everyone. So, I'm Asayi Visnagar Paralo, full name. I'm a data engineer and data professional, working for over almost throughout this years. I've worked as a data scientist, a data engineer, and data analyst. At the same time, a engineer or be a developer, and a lot more on the data where the value structure and such. ከዚህ ባለፈ ደግሞ በተለያዩ ካምፓኒዎች ላይ ኢንተርናሽናሊ and at the same time እዚህ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ጋር ኮላቦሬት አድርገ ሰርቻለሁ። I think overall ከዚህ መጀመር ይችላል። Thank you again for the invite. እሺ እኛም ከልብ እናመሰግናለን። So to start with the ጥያቄዎች በመጀመሪያ let's start with the more personality or behavior እና if I ever ask you like ራስን በሶስት ቃላቶች ግለጽ ብልክ የትኛዎቹ ቃላቶች ሞርሊ ዲስክራይብ ያደርጉኛል ብለህ ታስባለህ? እና ደግሞ ለምን? That's a bit personal ግን I think yeah, few things that ሁልጊዜ ራሴን አስፓየር አድርጌ የማየው usually is something called excellence. መጀመሪያ it defines different type of characters that I do በተለያዩ አቅጣጫዎች አንዱ እሱ ነው excellence. ሁለተኛው integrity in any type of way and forms. ትልቅ አንድን ሰው ከአንድ ሰው ከሚለያቸው ነገሮች እሱ ስለሆነ የመጨረሻው diligence. ፕራይመሪሊ በእነዚህ ቃላቶች ራሴን ፉሊ እንትን አድርጌያለሁ ብዬ ባላስብም ግን that's the goal. ፕራይመሪሊ በእነዚህ ነገሮች ላይ ራሴን እንትን ለማለት እሞክራለሁ but primarily excellence. I think እኔን የሚያውቀኝ ሰው አንዱ የሚለው እሱ ይሄ ልጅ is very እንደዚህ አይነት ነገር ይመቸዋል ብሎ የሚጠራው excellence. Okay, interesting. So ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ let's get back to your college experience ምናምን ነው. Do you think አሁን ላለሁበት ፓዝ እና ጆርኒ like in data science, in data engineering, do you think shape አድርገውታል ብለህ ታስባለህ your college experience? ይሰማል? መሀል ላይ ድምጻቸው ጠፍቷል። ባይ ዘ አዎ ይሰማል። አልሰማኝም ጥያቄ? So according to the just to be precise. ትንሽ የተቆራረጠ ነው ድምጽክ። አሁን ይቆራረጣል። መሀል ላይ ድምጻችሁ ይቆራረጣል። Okay, I think በሁለቱም ኢንድ ነው መሰለኝ እና አሁን ይሰማኛል። ጥያቄውን ልድገምልክ ወይስ ስንተኛ? ያ ድገም። እሺ ወራው ምን እያልኩኝ ነበር? like you college experience ምናምን back in the days, do you think አሁን ላለ ፓዝና ጆርኒ ሼፕ አድርጎታል ብለህ ታስባለህ? ያ ቆይ give me a moment አንዴ ሪስታርት አድርጌ ልምጣ። ድምፁ እየተቆራረጠብኝ ስለሆነ በእኔ ሳይ እሺ ይሰማል አሁን? አዎ ይሰማል። I think ኢትዮ ቴሌኮም ትንሽ እያዋረደኝ ነው። ሳፋሪኮም ያዋጣኛል መሰለኝ። ወደ ሳፋሪኮም ስዊች አድርጌያለሁ። ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ኦኬ ሶ ጥያቄውን ትደግሚልኛለሽ? እሺ ምን እያልኩኝ ነበር? like back in the days college experience የኮሌጅ ላይፍ ላይ ያለክ ፓዝ ስለታውቃለህ ታስባለህ? ከሆነም in what way? Okay, so that depends usually.
ግን የኔን ጥያቄ ከጠየቅሽኝ personally it doesn't absolutely like I can 100% say that ምንም አይነት የኮሌጅ ኤክስፒሪየንስ ለእንደዚህ አይነት ነገር አያዘጋጃችሁም by itself and at the same time የእናንተ ፑሽ ከሌለበት personally አሁን so a little bit about my journey እኔ ስጀምር data science ወይም data engineering I had a cousin who was doing a PhD in AI then ጁፒተር ኖትቡክስ ላይ ገብቶ ሞዴሎችን ትሬን እያደረጉ አሳየኝ this is like 12ኛ ክፍል ነው የነበርኩ ማለት ነው እና I was so interested on what they're doing like it's not development it's not coding um, you know like it's not web development or any type of things backend they're literally training images into an AI በዛ ጊዜ CNN እየሰሩ ነበረና like 7 years ago ምናምን and I was really interested in it ያኔ ነው የጀመርኩት እና personally certain type of spark ያስፈልጋቸዋል so spark ማለት የት ልሄድ እችላለሁ የሚለውን ነገር የምታዩበት ቦታ ነው some type of inspiration ሊሆን ይችላል a job a role you know a person ሊሆን ይችላል even some type of activity አሁን እንዳውም like AI ወርልዱ በጣም እንደዚህ ከገነነ በኋላ after 2022 it's very simple even to think about these things ግን ድሮ እንደዛ አልነበረም you need to see someone ምክንያቱም it's not famous you know ያን ያልነበረም እና so if you ask me about college absolutely not እኔ አንደኛ ዓመት ላይ አየሁት አይሆንም then ሁለተኛ ዓመት ላይ ነው እኔ IBM ላይ got a scholarship on data science በዛ ነበረ ተምሬ ሊትራሊ ራስ like self taught አይነት ፐርሰን ለመሆን የሞከርኩት ምክንያቱም ፊልዱ it's very fast በጣም የሚያድግ ፊልድ ነው and at the same time it's very vast ትልቅ ነው so at least the fundamentals grasp ማድረግ የምችልባቸውን ሜቶዶች ነበር ስፈልግ ነበር so that I can even start ስለዚህ እነሱን ነበር ሞር እያደረግኩ የነበርኩትና college doesn't help you with anything እንዳሁም እኔ የተማርኩበት ኮሌጅ ደግሞ ሂልኮ ነበርና it is very time demanding በኖርማሊ ማለት ነው even ሂልኮ እና በጣም አስጠልቶኝ ነበር even that I cannot manage to learn different type of things let alone ደግሞ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ፊልዶች ሰው college experience very bad አይሆንም እኔ I remember history እየተማርን ሊትራሊ እኔ እንትን እየተማርኩ ነበረ ኒውራል ኔትወርክስ እየተማርኩ ነበረ ላፕቶፕ ከፍቼ እና it's very different ማይሆን ነገር ነው ኮሌጅ አንዳንዴ የሚያስተምር ነገሮች usually እኔም ሰዎች ሳገኝ እነግራቸዋለሁ use the time that you already have in college you don't have time ስትጨርሱ or ስትወጡና so personally speaking college didn't contribute anything to any type of data professional roles በተለይ አሁን ላለ ነው ማለት ነው so yeah that's my answer. Okay, interesting. I was about to ask you spark ያረገልክ moment ምናምን ብዬ ነበር ግን you already answered እና if እንደዛ ከሆነ so what was your first project on data science or related to data and how was it? Okay, so my first project was to mimic image recognition so different type of cat dog and you know animaloችን በሙሉ ትሬን ታደርጉና የሆነ ሞዴል then ከሱ ተነስቶ ፕሪዲክት እንዲያደርግ ነው እና sometimes የሆነ type of ውሻ እያሳየ ነው ካት ይላል like we were not training it correctly እና so image recognition ነበር የመጀመሪያ ሞዴሉ it was very very old like የተጠቀምነው ሞዴል ራሱ የድሮ ነው extremely አሁን ራሱ ኤግዚስት የሚያደርግ አይመስለኝም በዚህ ሌቭል ምክንያቱም you know like different type of image recognitionዎች እና resonate ምናምን መጥተዋል እና እነሱ ከመምጣታቸው በፊት የነበሩ ናቸው that was the primary first one ከዛ በኋላ ግን በጣም ኢንትረስት ያደረገኝ የነበረው is something called exploratory data analysis so which is like እነዚህ ፕሮጀክቶች የሆነ ዳታ ይሰጣቸዋል then find out some type of meaning from it ይባልና የሆነ ነገር ይሰጣቸዋል then you try to extrapolate something አንዱ የነበረው ዳታ ትዝ ይለኛል የሆስፒታል መብራት የሚጠፋ ዳታ ነው so this is publicly የምታገኙት የካናዳ ላይ የምታገኙት አንዱ ዳታ ሴት ነው እና publicly available ነው so ምንድነው ፕሮጀክቱ is to find out መቼ ነው መብራት የሚጠፋው just generally ሆስፒታሉ ላይ መቼ ነው የሚለው ነውና የነበረው ፕሮጀክት ሊትራሊ ስትራክቸሩ ኮርሱ ላይ ሲናገር a very funny thing ኤክስፕሎር የተደረገው ሐሙስ ልክ ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ላይ ማታ ማለት ነው በእነሱ ይጠፋል መብራት እና they were wondering what was causing this ብለው ቼክ ሲያደርጉ there was a janitor
ሊትራሊ ጀነሬተሩን አጥፍቶ ሆል ክሊኒንግ ነገሮችን በሙሉ ሰካክቶ የራሱን ስራ ሰርቶ የሚጨርስ በአንድ ሰዓት እና ጀስት ፎር ዳት ክሊኒንግ ፐርፐዝ ያጠፋው ነበር። አንፎርቹኔትሊ ሬከርድድ የሚደረጉት ዳታዎች እንዳለ ደግሞ እዛ ላይ ነበሩ እና ላይክ ቬሪ ፈኒ የሆኑ ነገሮችን ታገኛላችሁ ከዳታ። ሌላ ደግሞ ሰሞኑን በተለይ የኢትዮጵያ ሴልስ ላይ የምትገቡ ከሆነ ከዲፍረንት ታይፕ ኦፍ የዳቦ ፕሮቫይደሮች አሉ እኛ ጋር እነ ታቦር ዲፍረንት እነዚህ ትልቅ የምትላቸው እና ከነሱ መቼ መቼ ነው ትልቁ ዳቦ ሽያጫችሁ የምትሸጡት ከተባለ ማርያም የሚውልበት ቀን ነው። ላይክ ዩል ፋይንድ ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ፓተርንስ ኦን ዴታ። ስለዚህ የነበረው ፕሮጀክቶች ወር ላይክ ዩ ኖ ላይክ ትራይንግ ቱ ፋይንድ ሰም ታይፕ ኦፍ ፓተርንስ ፍሮም ዴታ ዴን ያንን ተነስቶ ወደ ኤኒ ታይፕ ኦፍ ሚኒንግ ክሬት ለማድረግ ማለት ነው። እና there were different projects, there were different type of አስፈላጊ የምንላቸው ነገሮች ነበሩ። at the moment ግን these were like the most earliest እኔ ትዝ የሚለኝ እነሱ ናቸው። ኦኬ ዳትስ በጣም ኢንትረስቲንግ ቲንግ ነው። if you hadn't become ያለህበት ፕሮፌሽን like in data science, what career would you have pursued instead? that would be robotics engineering. በጣም አላስፈላጊ ሌቭል ኦፍ ሜካኒክስ በጣም ውድ ነበር። it was even weird for ለኔ ለራሱ እና so physics, I love physics. At the same time እሱን ተጠቅሞ ሞሽን እንዴት ክሬት እናደርግ ነበር እና ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ አርዱኖ ፕሮጀክቶችን ተጠቅመው ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ነገሮች ሙቭ ማድረግ ነው። ፑሊ መሽን ላይ ን ሮቦት ጨምረበት ሙቭ እንዲያደርግ ከአንድ ሎኬሽን ወደ አንድ ሎኬሽን ማድረግ ምናምን እንደዚህ ላይክ ሲምፕል የሆኑ ትራክተሮችን ቢልድ ማድረግ ከዲናሞ ተነስቶ በሪሞት ኮንትሮል ነው እንደዚህ ነው። I think that would be the interest። ምክንያቱም አሁንም ራሱ ጊዜውን ባገኝ መማር ፈልገው እና ሪሊ ኢንትረስቲንግ የሆነ ሰብጀክት እሱ ነው። ሮቦቲክስ ኢንጂነሪንግ አስ ፊልድ እኛ ሀገር የለም። ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ኮርሶች አሉ ኦንላይን መውሰድ የምትችሏቸው ኦር ዩቲዩብ ላይም ያለው ብዙ አሉ። አይ ቲንክ that would be an interest። ይሄኛውን ፐርሲው አላደርግ ኖሮ እሱ ነው የሚሆነው ፐርሰናሊ። ኦኬ ሶ ኔክስት ደግሞ ፍሮም the beginning ይሄ ግሬድ 12 እያለ ከነበረው as a beginner እና አሁን ያለህበት ሌቭል አለ አይደለ? እንዴት ነበር your road map እና what do you think the key milestones ብለህ የምታስባቸው? Okay, so something that really helped me specifically በተለያዩ ሰዎች አጋጣሚ ሰዎች ሲጠይቁ የምነግራቸው is getting to know the fundamentals። like what are the fundamentals ማለት ሰው ያስቀኛል ኤ ሊማር መተው ከትራንስፎርመርስ ምናምን ሞዴል ጀምራል that's like በፒኤችዲ እንደመጀመር ማለት ነው። ሃይስኩልን ጭራሽ ምናምን ነገር ነው። so trying to understand the fundamentals ምን ማለት ነው in detail። ዳታ ምንድን ነው? what do you extrapolate from data? ምን ቱሎች እንጠቀማለን? you know so you don't start from the tools. usually people ምን ያደርጋሉ? በቃ ዳታ ሳይንስ ልማር ነው ብለው ፓይተን ኮርስ መውሰድ ይጀምራሉ። ነው like okay like Python course is good but what are you solving? እሱን ተጠቅመኝ ነው so ያንን ነገር ተጠቅመን ምንድነው ሶልቭ የምናደርገው የሚለውን ኬስ ስተዲዎችን ከማንበብ ምንድነው ሶልቭ የሚያደርገው የሚለውን ከማየት ዩዥዋሊ ይጀምራል። እና ኢቨን the first courses እና ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ኮርሴራ ላይ የምታገኟቸው ኮርሶች አሉ የጆን ሆፕኪንስ IBM ኢቨን የነ EDX ምናምን እና all of them ሲጀምሩ is like a day to day life of a data scientist ብሎ ነው የሚያሳዩት። እና what they do like okay so data scientist ነው what is his responsibility ብለው ኢንተርቪው ነገር አይነት ነው። እና so you have to know the fundamentals of what you're solving። አንዳንዴ ሰዎች ኤክሴል ሲያዩ ደስ የማይላቸው ሰዎች ዳታ ሳይንስ ለመሆን ሲሞክሩ ያስቆኛል። እና አይሆንም doesn't meet እንደሱ አይነት ሌቭል ተሄዶ ነው so as much as possible trying to understand the fundamentals። so fundamentals what do you solve using that tool ከሚለው ይጀምራል። ያንን ቱል ደግሞ ሶልቭ ለማድረግ ምን አይነት ሮድ ማፕ መጠቀም አለብን የሚለው ከዛ ይመጣል። so let's say you saw something አሁን እኔ ቅድም እንዳልኩሽ just personally እንዳጋጣሚ ሆኖ I had a cousin who was doing like PhD in AI ግን ሌላ different type of inspiration የሆነኝ was that አንድ forecasting engineer ነበር የሚሰራው ሪል ስቴት ውስጥ ነው እና different type of ቦታዎች ላይ ሴልሶችን ፕሪዲክት ያደርጋል። በዚህ ዓመት እዚህ አካባቢ በተሰሩ እንደዚህ አይነት ሴልስ ፕሪዲክት ይደረጋል ብሎ እና ዴታ ሳይንቲስቶች ኢን ሪል ወርልድ ምን ይሰራሉ የሚለውን ከማየት ቢጀመር you can navigate like reverse engineer እንደማድረግ አይነት በሉት you can navigate ከዛ ጀምሮ ኦኬ ያንን ለማድረግ ምን ስኪል ያስፈልጋል ትላላችሁ። let's say አንድ for example ለመውሰድ let's take like አንድ like mid senior engineer የሆነ
መሀል ሌቭል ላይ ያለ ዴታ ሳይንቲስት ጆብ ፖስት እዩትና ምንድን ነው የሚፈልጉት ወደ ሪኳሪንግ ከሱ ተነስተን ኦኬ እነዚህ ስኪል ያላቸው 5 ዓመት እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ብሎ ዲቴይሉን ይናገራል። ከዛ ዲቴይል ጀምሮ ወደ ሊትራሊ ለርኒንግ ማቴሪያላችሁ ማምጣት ማለት ነው። ሶ ዩዥዋሊ እኔ ፎሎ አፕ ማድረገው እሱ ነው። ኢትስ ላይክ ዘ ሞስት ኢዚየስት ዌይ ቱ ጎ። ምክንያቱም ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ለርን አላስፈላጊ ነገሮችን ፒፕል ስታርት ቱ ለርን ላይክ የጃንጎ ዌብ ፍሬምወርክ ምናምን ሲማሩ ያለው ጀስት ቱ ለርን ዴታ ሳይንስ ነው። እንደዛ አይሆንም። ዩ ጀስት ሃቭ ቱ ኖ ላይክ ኤግዛክትሊ የትኛውን ፓርት ለየትኛው ነገር እንደምትጠቀሙት ነው። as much as possible ኢምፕሊመንት ስታደርጉ እንደዚህ አይነት ነገሮችን like know what type of solution I am creating. Okay, then ከሱ ተነስቼ ደግሞ ወደ ኋላ እንዴት ሊድ let's say some of the skills you might not need በጣም ዲቴይልድ የሆነ የፓይተን ስኪል but you might need like different type of database ላይ like very detailed የሆነ query የማድረግ አቅም ያስፈልገው ይሆናል some of it ማለት ነው። the others ደግሞ unrelated ሊሆን ይችላል። ስለዚህ usually what I would recommend people is get to know what the data scientist people do, you know, like አሁን ዶክተር ሲባል ዶክተር ለመሆን ፈለግ ስትኝ ባዮሎጂ እናንተ ስለምወድ ነው ሰው ብዙ ጊዜ አይልም። it's just like ዶክተሮችን አሁን ስታያቸው they wear a coat then they check people then አለ አይደል like different type of ዶክተሮች የሚያደርጉትን ነገሮች አይተው ሰዎች they get inspired and they want to be a doctor. the same goes for data scientist, the same goes for data engineering እና በዚህ like ይህንን ሮል ተጠቅሜ ምንድነው ሶልቭ ማድረገው የሚለውን ካያችሁት and if you're interested on it ያኔ መሄድ ይቻላል። ከዛ በኋላ like እንትኑን ማውጣት it's going to be easy like አስፈላጊ የሆነውን ሮድ ማፕ ማውጣት አስፈላጊ የሆነውን ስኪል ማውጣት it's not a hard thing. ስለዚህ as much as possible I would recommend people to know what you're doing. data scientist ሲባል የሆነ ዳታ አለ ዳታ ክሊኒንግ ብቻ ይመስላቸዋል ሰዎች ወይም የሆነ ዳሽቦርድ ነገሮች ይመስላቸዋል so they don't have like the full picture of what data scientists do at the current moment. ስለዚህ try to understand that then ከዛ ተነስቶ ደግሞ ወደ ኋላ ስኪሎችን ማውጣት I think that really helped me and I personally እኔም ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሰዎች ለሚጠይቁኝ ቻናሌም ላይ በተለያዩ ነገሮች ዲስከስ ካረኩኝ እሱን ነው ማነሳው እና try to understand that. I think that would be my advice. Okay, nice. ቀደም ብለህ you were mentioning about ይሄ data scientist or data field ላይ ያሉ day to day activities እና how do you describe a typical day as አንድ ዴታ ፊልድ ውስጥ እንዳለ ሰው typical day ምን ሊሆን ይችላል? just እንደዚህ Okay, so that's kind of funny. data scientistoች አብዛኛው ጊዜ የሚጀምሩት it's not from the data but trying to understand what the client wants or what the people want usually ማለት ነው. So let's say certain type of backend people ይመጡና we want to integrate let's say certain type of feature ይሏቸዋል ወይም we want to add a agent ለዚህኛው or we want to do this we want to do that ብለው ነው የሚመጡት usually. then ከሱ እንነሳና we start to create certain type of roadmap that ያንን ኢምፕሊመንት ለማድረግ የሚያስፈልጉ ነገሮች sometimes it's just integrating OpenAI ሌላ ነገር ያስፈልገው sometimes ከጨመረ ራግ ሊያስፈልገው ይችላል okay sometimes ደግሞ አስፈላጊ ከሆነ ሪፖርቶችን ዴቨሎፕ ማድረግ ሊሆን ይችላል so we start from that so day to day data scientistoች ብዙ ጊዜ የሚመጣው it's from questions different type of questions ይኖራሉ እነሱን ከተለያየ ቲም በሚመጣው ሪኩዌስት መሰረት ለምሳሌ ሰሞኑን የገጠመኝ አንድ ነገር ልንገራችሁና ማርኬቲንግ ቲም አሁን ዲሴምበር እያለቀ ነው ስለዚህ የዓመት ሪፖርት ይፈልጋል then ማርኬቲንግ ካምፔኖች አሉ እነሱ አይነት ዳታዎችን አናላይዝ ተደርጎ በዚህ ዓመት እንደርስበታለን ያለን ላይክ የታሰበ ፕላን ነበር ምን ያህሉን አድርገናል ፕሪዲክት ያደረግነው ምን ያህል አድርገናል in what percentage ብሎ ይጠይቋቸዋል so this is like a purely analytical የሆነ እንትን ነው ማለት ነው ሮል ነው የሚሆነው so you go here and there እነዚህ ነገሮች ለማሳካት then you check የተለያዩ አይነት ዳታዎችን ዳታቤዞች ጋር ኩዌሪ ታደርጋላችሁ then different type of ሞዴሎችን ተጠቅማችሁ ደግሞ ይሄ ነገር እንዴት እየሄደ ነው ብላችሁ exploratory data analysis ታደርጋላችሁ then እሱን ደግሞ አልፋችሁ ስትሄዱ you go to the team ምንድን ነው የምፈልጉት ለምሳሌ KPIዎች ይኖራሉ like key performance indicators እና እነሱ ኢንዲኬተሮች ምን ይመስላሉ after that ደግሞ እነሱ እንዴት ነው ትራክ የምናደርገው እያለን we'll go like step by step እነሱ then ካየነው በኋላ we know the real deal ምንድን ነው የፈለጋችሁት ሲባል
ጀስታት ለዶኖሮች የሆነ ሪፖርት መቅረብ ይፈልጋል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ክላየንቶች ምን እንደሚፈልጉ አያውቁም። እናንተ ናችሁ በጥያቄ የምታወጣጧቸውና ታስዋቹ ዱ ዩዥሊ። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ እሱን ከጀመራችሁ በኋላ የሚያስፈልገውን ነገር መስራት sometimes it's just what they need is a simple dashboard that they can present, like ስለዚህ ዳታ ሞዴሊንግን ጥርት አድርጋችሁ ሰርታችሁ ሌን አድርጋችሁ ከዳታቤዝ ጋር አገናኝታችሁ you create like a Power BI dashboard or any another dashboard ተጠቅማችሁ ትሰራላችሁ። that's it. So it depends usually አሁን ምን የሚባል ነገር አለ ይሄ Cambridge Analytics ላይ አንዱ የወጣው ሮል one of the most dynamic role on the data professional is a data scientist. So a data scientist act like a data engineer, a data scientist act like a data analyst, and a data scientist act like a business intelligence. በእነዚህ ሶስት ሮሎች መካከል ያለ ነው። ሳምንት ቅድም እንዳልኩሽ ዳታ ሳይንቲስት ነኝ። ዩ ፕሮባብሊ ሞዴሎች ላይ ነው ፎከስ የሚደረገው፣ ግን አናሊቲካል ነገሮች ላይ ደግሞ ፎከስ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ከዛ ተነስቶ ደግሞ ምን አይነት ነገሮች ሊያስፈልገው ይችላል ወይ ምን አይነት ፕሮብሌሞችን ሶልቭ እናደርጋለን የሚለውን you can actually check እሱ ምንድነው ሰው primarily day-to-day analysis ማለት day-to-day data scientist role from role to role ይለያያል። even እዚህ ጋር ያለው data scientist is much different than the other ምክንያቱም according to the company need ይለያያል እነዚህ ነገሮች። ስለዚህ as much as possible we will try to understand more on what the people need and how we can solve it. So that's the primary thing. Okay, you were thinking about the data scientist and data engineer ምናምን እና what do you think the main difference በእነሱ መካከል data analyst, data scientist, data engineer እና ደግሞ what do you think ሰዎች ብዙ ጊዜ ያላቸው biggest misconception toward them? Okay, that's a good question. So let me explain it in a way that chronologically sense የሚሰጥ. So the first thing ብዙ ጊዜ የምናየው like the final product usually data ላይ አውትፑቶቹ like they can be like agentic AIዎች ሊኖሩ ይችላሉ ወይም LLMዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ዳሽቦርዶች ሊሆኑ ይችላሉ or different type of things። ስለዚህ ዳታ ፋይናል ፕሮዳክቱ መጥቶ ከመጀመር ስለሆነ usually the easiest part አሁን ለምሳሌ any type of person ዳታ ሳይንስ መሆን ፈልጋለሁ ምናምን እስኪ ይሄን ነገር ቼክ አድርግና ነገር ሲለኝ what I would tell them is data analyst መጀመሪያ ሁኑ። So data analyst is what the primary role is ዳታው ያለቀለት የጸዳ ዳታ ይመጣለታል እጁ ላይ። Data analyst doesn't curate the data, doesn't create a pipeline, just ያለቀለት ዳታ ነው የሚመጣው ዳታ አናሊስት እጅ ላይ ማለት ነው። So he doesn't have to worry about anything, just ያንን ዳታ ተጠቅሞ አናሊቲካል ነገሮችን መስራት ይሆናል ማለት ነው። So that means ለምሳሌ prediction ሊሆን ይችላል። ከፕሪዲክሽን አልፎ ደግሞ sometimes አናሊቲካል የሆኑ ነገሮችን ፎርካስት ማድረግ ሊሆን ይችላል። ታይም ሲሪየስ ፎርካስቲንግ ሊሆን ይችላል። ፕላኒንግ ኤንድ ዲሲዥን ሜኪንግ ሊሆን ይችላል እና ከነሱ ተነስቶ ላይ እነሱን ነገሮች ማውጣት ይሆናል ማለት ነው። ሶ አናሊሲስ የምንለው እሱን ነው። ዜን አናላይሲስ ካለፈ በኋላ this is like the easiest level ወይም አንደኛ ሌቨል የሚባለው ዳታ አናሊስት ነው። ትንሽ ጠንከር ሲል አሁን ዳታው መጥቷል። you do like forecasting and predicting ታደርጋለህ። why can't you train a model to actually predict in a long term and different type of ኤሌመንቶችንም አድ አድርገን why can't we manipulate it? ለምሳሌ fraud detection or different type of loan prediction. loan prediction ማለት አንድ ሰው ለምሳሌ ያለውን ሂስትሪ የባንክ ሂስትሪ ይታይና ከነሱ ተነስቶ ለዚህ ሰው ምን አይነት ሎን ብንሰጠው በምን ያህል ጊዜ ሊከፍል ይችላል ብሎ ሊጠይቀን ይችላል። ን ከነሱ እንነሳና ኦኬ ሶ ለዚህ ስፔሲፊክ ኢንዲቪዥዋል ይሄንን ለማድረግ እነዚህ ኤሌመንቶች ያስፈልጋሉ። ለምሳሌ ከ6 ወር በላይ መሆን አለበት፣ ይሄን ያህል አማውንት ማንቀሳቀስ አለበት ብሎ ሊስት የሚያደርጓቸውን ነገሮች ተጠቅመው ደግሞ ሞዴል ክሬት ማድረግ that's more like a data science job. So data scientist is like data analyst is analysis skill plus machine learning ይመጣል ማለት ነው። So all of them under the umbrella of data science ውስጥ ነው ያሉት። data science is like natural science እንደሚለው አንድ ፊልድ ነው። ናቹራል ሳይንስ፣ ሶሻል ሳይንስ፣ ዴታ ሳይንስ ይባላል። ላይክ እንደ ፊልድ ሌቭል ማለት ነው። ግን ዴታ ሳይንስ ደግሞ ቱ ዘ ኮር ላይክ አስ ሮል ስታወርዱት መሬት ላይ ደግሞ ሊትራሊ አሁን ያልኩትን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ሞዴሎችን ፕሪዲክት ከማድረግ ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ዳታዎችን ደግሞ ክሊን ማድረግ ይመጣል እዚህ ጋር። ስለዚህ ዴታ አናሊስት አንዱ ብዙ የማያደርገው ብዙ ጊዜ የሚቀርብ ለዳታ ክሊን ስለሆነ he just do the analysis። አሁን ዴታ አናሊሲሶች ደግሞ የማያደርጉት ዳታ ሳይንስ የሚያደርጉት ዳታ ክሊኒንግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዳታ ሞዴል ይደረጋል።
ዳታ ሞዴል ማለት ፋክቹዋል የሆኑ ነገሮችን አት ሴም ታይም ዳይሜንሽናል የሆኑ ነገሮችን ከዳታ ኪዩሬት አድርጎ በማውጣት እነሱን ተጠቅሞ አስፈላጊ ለሆነው ላይክ ለዛ ኤኒ ታይፕ ኦፍ ፐርፐዝ ማውጣት ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነሱን ኢሚዲየትሊ በማስገባት ዩ ካን አክቹዋሊ ዩዝ አስፈላጊ የሆነውን ነገር። ስለዚህ ዳትስ ላይክ ዴታ ሳይንስ የሚያደርገው ን ከዛ ያልፍና ን ዩ ቢካም ላይክ ዴታ ኢንጂኒር። ፈርስት ሌቭል ዴታ አናሊሲስ፣ ሁለተኛ ኢዝ ዴታ ሳይንቲስት፣ ሶስተኛ ዘ ዴታ ኢንጂኒር። ሶስተኛ ሌቭል ዴታ ኢንጂኒር ሲሆን you have to understand what the final product should be, which means KPIዎችን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። አናላይሲስ የሚሰራው ነገር በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ለዳታ ሳይንስ ቲሙ ምን እንደሚያስፈልግ ማወቅ አለባችሁ። ምን አይነት ዳታ መሰጠት እንዳለበት ማወቅ አለባችሁ። ያ ዳታ ደግሞ ምን አይነት ዲቴይል ሊያስፈልገው ይችላል የሚለውን ማወቅ አለባችሁ። ሶ ያንን ተጠቅማችሁ አድ የምታደርጉት ነገሮች ደግሞ ዳታ ኢንጂነር ላይ ይመጣል ማለት ነው። ዴታ ኢንጂነር ሹድ ሃቭ አናሊቲካል ስኪል ያስፈልገዋል። ማሽን ለርኒንግ ሞዴሎችንም ደግሞ ትሬን የሚደረጉበት ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ማሽን ለርኒንግ አልጎሪትሞችን ማወቅ አለበት። ከዛ አልፎ ደግሞ ዋት ዊ ኮል ፕራይመሪሊ የዴታ ፓይፕላይኖች ደግሞ እንዴት ክሬት ይደረጋል ወይም ዴታ ፍሎ ይባላል። ዴታ ፍሎ ኢዝ ከሶርስ ወደ ዴስቲኔሽን እንዴት ዳታ ትሩ አውት መልቲፕል አርኪቴክቸር ኦር ትሩ አውት መልቲፕል ስቴጅስ አልፎ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ያ ኢዝ ኮልድ ዴታ አናሊሲስ ላይክ ዴታ ኢንጂነር ላይ ያለ ሮል ነው እሱ ነው። ፕራይመሪሊ ዳታ ኢንጂነሮች የሚያደርጉት ፍሮም ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ዳታዎች ጋዘር ያደርጋሉ። they are the ones who's responsible to curate the data. curate the data ማለት ዳታውን መሰብሰብ to the point መፍጠር አስፈላጊ ከሆነ then organize ማድረግ፣ ዳታውን ክሊን ማድረግ፣ ዳታውን ጆይን ማድረግ አስፈላጊ ወደሆነው ሌቭል like ኤክስትሪም ሌቭል ኦፍ ዴታ ሞዴሊንግ አለ፣ ዳይሜንሽናል ሞዴሊንግ የሚባሉ አሉ። እነሱን ኪፕ እያደረጉ መሄድ then you change data capture የሚባል አለ። ዴታ ሂስትሪዎች እንዴት ነው ካፕቸር የምናደርገው? which means አሁን ለምሳሌ አፕዴት ሲያደርግ ዳታው እንዴት አድርጋችሁ ነው ላይቭ የምትሄዱ? ዴታ ፓይፕላይን ቲንክ ኦፍ ኢት ላይክ እንደ ውሃ ፓይፕላይን በሉት። ለምሳሌ ሶርስ ይኖራችኋል፣ ቦይ አይነት ነገር ማለት ነው። ከሱ ሶርስ አምጥታችሁ ለእያንዳንዱ ቤት የምትከፋፍሉት ይኖራል። አንደኛው ቤት ማይትናት ኒድ ላይክ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ስፒድ ላይ ያስፈልገው ይችላል፣ ግን ሰፊ የሆነ ቧንቧ ላይ ያስፈልገው ይችላል። ያንን ለምሳሌ እንደ ማርኬቲንግ ቲም አድርጋችሁ ቁጠሩት። ማርኬቲንግ ቲም ኢዝ ላይክ ይሄ ዲቴይል ቴክኒካል የሆነ ነገር አያስፈልጋቸውም። ጀስት ኤክስፖርት ማድረግ የሚፈልጓቸው ግን የተወሰነ አማውንት ኦፍ ዳታዎች ይኖራቸዋል ለምሳሌ። ቴን አንደኛው ቲም ደግሞ ሲኒየር ማኔጅመንት ቲም የሚባሉ ወይም እነዚህ አለቆች አሉ አይደል? ሲ ስዊት which is the CEO, CSO, CFO ምናምን የሚባሉት እነሱ ደግሞ የሚፈልጉ ሌቭል ኦፍ ዳታ አለ። እነሱ ደግሞ ላይክ ፋይናል የሪዛልት ላይክ አግሪጌትድ የሆነ ዳታ ነው የሚፈልጉት። ሰምደፕ ሆኖ ተጣርቶ ተባስቶ ተካፍሎ በፐርሰንቴጅ ለምሳሌ በአመት ውስጥ 16,000 ማድረግ ያሰብነውን 12,685 አድርገናል ብትሏቸው it doesn't make sense ለነሱ። በአመት ውስጥ ከ100% ግን 78%ን አቺቭ አድርገናል። ከ78%ቱ የቀረውን ደግሞ ያልሆነበት ሪዝን ይሄ ነው። this is like ፋይናል ለሲ ስዊት ወይም ለዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ሲኢኦዎች ከሚፈልጉ ታይፕ ኦፍ ዳታ ይሄ ነው። ቁጥር ሳይሆን in different type of meaning per se ማድረግ። ስለዚህ data engineer should have different type of skill so that he can bring the right data to the right people at the right time, the right speed, the right security. so data engineer ሌላ ደግሞ ከሌሎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ተፈላጊ ያለው በተለይ ሰሞኑን it's called data governance. so data governance is ምን አይነት ዳታ ማየት ይችላል፣ who's exposed to what type of data የሚለውን ደግሞ በዛ እናያለን ማለት ነው። so primarily እነዚህ ነገሮችን ካፕቸር በማድረግ then the data engineer will continue to work on። ስለዚህ ለምሳሌ as a data engineer አንዱ የምሰራው ስራ እኔ it's reporting የአመት ሪፖርቶች ለምሳሌ ሰሞኑን እያዘጋጀው ነበር አሁን ላለሁበት ካምፓኒ እና what they primarily do is እነዛ ሪፖርቶች እንዲቀርቡ ከየት ነው ዳታው የሚመጣው የሚለው ይታያል። ስለዚህ ዴታ ኢንጂነር አንዱ በጣም የሚያስፈልገው ስኪል is a very good database administrator መሆን አለበት። ዴታ ሳይንቲስቱ ማይት ናት ቢ ዴታቤዝ አድሚኒስትሬተር ትንሽ ዳታቤዝ ካወቀ ሊበቃው ይችላል፣ ላይክ ሲኩዌል የተወሰነ። ዴታ ኢንጂነር ግን ላይክ ዳትስ ፓርት ኦፍ አወር ጆብ ፕራይመሪሊ። ስለዚህ ሜይን ዲፍረንስስ እነዚህ ናቸው። ዳታ አናሊሲስ ስኪል ነው የሚያስፈልገው። ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ጥሪት ያለ ዳታ ይመጣለታል። እሱን ለተወሰነ ፐርፐዝ አናላይዝ አድርጎ ማቅረብ ነው። ዴታ ሳይንቲስት ደግሞ እሱ ላይ ማሽን ለርኒንግ ጨምሩበት ፕራይመሪሊ ወይም ኤአይ ጨምሩበት። እነሱ ተጠቅመው ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ አፕሊኬሽኖችን ክሬት ማድረግ ነው ለሱ። እነዚህ አሁን ለምሳሌ ኢሜጅ ክላሲፋየር አለ፣ ቴክስት ስፒች ቴክስት ለምሳሌ እነዚህ በሙሉ የሚገቡት እዚህ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው ዳታ ሳይንስ ላይክ ቬሪ ሂውጅ ሰፊ ፊልድ የሚሆነው ለዛ ነው።
ን ከዛ አለፍ ይልና ደግሞ ዴታ ኢንጂነር ይኖራል ማለት ነው። ዴታ ኢንጂነር ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ዳታውን ኪውሬት አድርጎ ከሚመጣበት ሌቭል አድርጎ ዳታ ክሊኒንጎችን አርኪቴክት አድርጎ አሁን ለምሳሌ ሜዳሊየን አርኪቴክቸር የሚባል ስታርቲንግ ፍሮም ብሮንዝ ቱ ሲልቨር ቱ ጎልድ። ጎልድ ማለት በጣም በቃ ጥርት ያለ ዳታ ማለት ነው። እዛ እስኪመጣ ድረስ እንዴት አድርገን ናቪጌት እናደርገዋለን የሚለውን የሚታይበት ሌቭል ነው። And at the same time, data is continuously updating, which is every second, like millions of rows of data ልታገኙበት የምትችሉበት ዳታ አለ። ን ከሱ ተነስቶ እንዴት አድርገን እናቀርበዋለን የሚለውን you can literally see ማለት ነው። ስለዚህ that's the main difference of those three. I think ትንሽ ታይም የወሰድኩበት እዚህ ጋር to just classify የትኛው ምን ውስጥ ይገባል የሚለውን ለማሳየት ነው። primarily ግን ይሄንን ይገልጧል። ናይስ ላይክ ብዙ ጥያቄዎችን በዛው እየመለስክ ስለሆነ አሪፍ ነው። እና አሁን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እና ሪላቲቭሊ ደግሞ አፍሪካም ላይ ያለው ከግሎባል ትሩ አውት ዘ ወርልድ ካለው ጆብ ማርኬት እንዴት ኮንስትራክት ታደርገዋለህ? ከረንትሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የዴታ ሳይንስ ጆብ ማርኬት። the job market ገና እየጀመረ ነው። ላይክ አሁን ነው ኢቭን ኒዱ እየታወቀ የመጣው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሀገር ላይ ድሮም ራሱ ዳታ አልነበረም። ዳታው ደግሞ ቢኖር አንድ አለቃ የሚደላል ኢትዮጵያ ዳታ አላት፣ ግን ኢትስን ሳይሎ ማለት በወረቀት ወይ በሆነ የተደበቀ ዳታቤዝ ወይ የሆነ ሪሰርች ወይ ላይክ ስብጥርጥር ብሎ ማለት ነው በአማርኛ ስብጥርጥር ወይም እዛም እዚህም ሆኖ የሚለው ይገልጸዋል። ዳታ ግን ኦርጋናይዝድ ሆኖ ፎርማትድ ሆኖ አሁን እየተቀመጠ ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ የዳታ ሮል በተለይ ከውጭ ሀገር ካሉት ጋር ኮምፔር ሲደራደር ከፍተኛ የሆነ ኒድ እየመጣ ነው። ቱ ዘ ፖይንት ኢቭን ዳታ ፕሮፌሽናሎች የሉም ነው የሚባሉት ኢትዮጵያ ሀገር ላይ። ምክንያቱም ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ አሁን ማውቃቸው ትልልቅ ሰዎች ትልልቅ ካምፓኒዎች ር ዊሊንግ ቱ ፔይ ላይክ መልቲፕል ታውዘንድስ ኦፍ ዶላርስ ግን የለም ፕሮፌሽናል ኢትዮጵያ ሀገር ላይ። እና በጣም በቃ ተቸግረው ብዙ ጊዜ ያቸዋለሁ ህንድ ሰው ሲቀጥሩ ቶፕታል ላይ ገብተው ሲቀጥሩ እናያለን። እና ኒዱ አለ፣ ኒዱን ግን ሚት የሚያደርግ ፕሮፌሽናል ግን ብዙ የለም። ወይም በዛ ሌቭል ኦፍ ኤክስፐርቲዝ በጣም ኤክስፒሪየንስ ያደረገ ግን ብዙ ኢትዮጵያዊ የለም። ፕራይሜሪ ከረንት ላይ ያለው ማርኬት ነው። አሁን አይደለም ሳቹሬት ሊያደርግ አንዳንድ ሰው ያስገኛል። ሳቹሬት አድርጓል ነው ሲልነ አይደለም ሳቹሬት ሊያደርግ ሰው የለም ነው የሚባለው። ዴታ ፕሮፌሽናል ኦልሞስት ሲገኝ ራሱ እንተዋወቃለን በጣት ስለምንቆጠር ማለት በጣም ትንሽ ነው። እና ስማቸስ ፖስብል አሁን ከረንትሪ ሮሉ በጣም እየመጣ ነው። ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ካምፓኒዎች ላይ እየገባ ነው። አሁን ለምሳሌ ክፍያ ሰሞኑን አይታችሁ ከሆነ ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ጋር ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ተቀብለው ነበር እና አሁን እነሱ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ኦልሬዲ ከአሁኑ እየቀጠሩ ነው። የዳታ ሳይንስ ቲም ነው ይሄኛው ደግሞ ላይክ 20 ፒፕል ሊኖር ይችላል። ዳታ ሳይንስ፣ ዳታ ኢንጂነር፣ ዳታ አናሊስት፣ ኢንጂነር እነዚህ ሮሎች መካከል በቃ እየተቀጠሩ ነው። ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ካምፓኒዎች ትልልቅ የምትሏቸው አሉ እንዳለ ቱ ዘ ፖይንት ገቨርንመንት ኦፊስ ውስጥ ራሱ አሁን በጣም ተፈላጊነቱ እየበዛ ነው። ሚኒስትሪ ኦፍ ሌበር ኤጁኬሽን አሁን በዶላር ነው ራሱ የሚቀጥሩ ሰው። አሁን ከረንትሊ ዲማንዱ በጣም በሰፊ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ነው። ሮሉ እዚህ በላይ የሚሰፋ ይመስለኛል። ምክንያቱም ገና ነው አሁን እየታወቀ ያለው። አሁን ፓወር ቢአይ ራሱ የሚጠቀሙ በቅርቡ ያሉ ካምፓኒዎች በጣም ላይክ ቬሪ ፊው ኦፍ ደም ናቸው። ኤንጂኦዎች ምናምን ትልቅ ኤንጂኦዎች ናቸው። እና አሁን ግን ኤቭሪባዲ ኢዝ ዩዚንግ ኢት። ስለዚህ ዴታ ፕሮፌሽናል ወይም ዴታ ሮል ኢትዮጵያ ሀገር ላይ ገና እየመጣ ያለ እንዲ እየሰፋ የሚሄድ ደግሞ ሮል ነው። ከፍተኛ የሆነ ዲማንድ ስላለ ዲማንዱን ሚት ማድረግ የሚችል ስኪል ነው እንጂ የሌለው ስራው አለ። ሶ that's what I can understand from where ኦኬ አሁን ደግሞ you have encountered ብዙ ዴታ ፕሮጀክትስ አይደለ? እንዴት ነው የአንድን ዴታ ፕሮጀክት ሰክሰስ ሜዥር የምታደርገው? ሜዥር ለማድረግ ምን አይነት ክራይቴሪያዎች ማሟላት አለባቸው ብለህ ታስባለህ? So if you're talking about from the client side ወይም ከኛ ሳይድ ያለውን ክሊሪፋይ ለማድረግ እኔ አንድ ፕሮጀክት ወይም ያንን ዳታ ተጠቅሞ ሰክሲድ አድርጓል የምንለው is that የምናስቀምጥለት ጎል አለ። as a data scientist or as a data engineer or as a data professional generally እናስቀምጥለት ጎል አለ። which means ለምሳሌ level of data cleansing የምንለው አለ። ምን ያህል ዳታው ጥርት ያለ ነው፣ ምን ያህል ዳታው እየተጠቀሙት ነው። sometimes በጣም የሚገርም ዳታ አለ። እነሱ የሚፈልጉት is like የአመት ገቢ ቶታል ተብሎ like ኤክሴል የሚሰራው ነገር ማለት ነው። እና you be surprised sometimes we're not leveraging data ይባላል እንጂ we have the data። ስለዚህ how much we're leveraging it አንደኛ ምን ያህል ሜዥር የምናደርግበት ነገር ነው። ሁለተኛ
የሚያስፈልገውን ሌቭል ኦፍ ዳታ ክሊንሲንግ አልፏል ወይ? አንድን ዳታ ኢንጂነር ከሌላ ዳታ ኢንጂነር የሚለየው ሀማች ዳታ ክሊን ነው ይባላል። ዊች ሚንስ አንዱ ዳታ ኢንጂነር ከሌላው በጣም ክሪቲካል የሚለየው ላይክ ምን ያህል ክሊን ዳታ ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላል የሚለው ነው። ስለዚህ as much as possible what I can say አሁን is how much clean the data is, then architecture ከምንም በላይ like I can say senior data engineer አንድ ሰው የሚያስብለው እና junior የሚያስብለው ትልቁ difference is not data cleaning, it's data architecture. like ከየት ወዴት ዳታውን ፍሎ ሲያደርግ ምን አይነት ሜቶዶሎጂ እየተጠቀመ ነው። የአርኪቴክቸር ፍሎ ደግሞ በምን ያህል ስፒድ እየሄደ ነው። ላይት ሴይ ስትሪም የሚደረግ ዳታ አለ። ስትሪም የሚደረግ ዳታ ማለት ከአንድ ሶርስ ወደ አንድ ሶርስ ላይክ ኢን ሰከንድስ መምጣት ማለት ነው። ዳታውን ላይክ ዳይሬክትሊ እንደ ዜና ላይቭ ቀጥታ ወደ ዳታው ሲሄድ ማለት ነው። እና ኢን ኤክስትሪም ስፒድ ዳታውን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማድረስ ነው። እሱ ደግሞ ሪፍሬሽ ተደርጎ እንዲታይ ማድረግ ማለት ነው። እና ዳት ሌቭል አሁን ስትሄዱ አርኪቴክቸር ሌቭል ነው። ስለዚህ አርኪቴክቸሩ እንዴት ነው? how much we're architecting the data, how much we're cleaning the data, and at the same time ደግሞ how much we're leveraging the data። ስለዚህ በእነዚህ ሶስቱ መካከል አንድ ነገር ምን ያህል ሜጀር አድርገን እናውቃለን የሚለውን ማየት ይቻላል። ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ ኤአይ እንሂድና how do you think ኤአይ ዴታ ሳይንቲስት ኢንጂነርስን ያላቸውን ወርክ ሪሼፕ እያደረገ ነው ብለህ ታስባለህ? do you think it's just a merely tool, ኦቨር ሪላያንስ እና ሪፕሌስመንትን የሚያመጣው or more ኢንሃንስ ማድረግ የሚችል ብለህ ታስባለህ ኤአይ with data science? አንድ ጓደኛ አለኝ ሄኖክ የሚባል እዚህ ቻናል አለው እና በቃ ከሱ ጋር ኦልሞስት እንጣላ ነው የምንለው በዚህ ኬዝ። so there are different type of perspectives currently ኤአይ ይዞ እየመጣ ያለ and different ሮሎች ላይ ይለያል። ማለትም ያለው ኢምፓክት different type of ሮሎች ላይ it's different። ዳታ ላይ ሲመጣ ግን usually የሆነ ፓተርን እናያለን። so few things ለማሳየት AI is a byproduct of data. so clarify ለማድረግ byproduct ማለት data is like the soul of AI. AI ያለ data is nothing. Practically it's absolutely nothing. ስለዚህ AI ዳታን ሪፕሌስ ሊያደርገው አይችልም፣ ምክንያቱም ሶርሱ ነው። በሱ like we can take the foundation። ግን በምን ያህል ሬት ደግሞ እያደገ ነው ን በምን ያህል ሬት እየሰፋ ነው የሚለውን ቼክ ስናደርግ even though AI needs a huge amount of data, huge amount of clean data, huge amount of compute to process those data, huge amount of architected የሆነ ፍሎ ቢያስፈልገውም አሁን ከረንትሊ ስፒዱን እየጨመረው ነው። which means ለምሳሌ ድሮ አንድ ዳታ ክሊን ለማድረግ የሚፈጅበት ታይም and አሁን ዳታ ክሊን ለማድረግ የሚፈጅበት ታይም ይለያያል። which means አሁን ትልልቅ ዳታቤዝ አይነቶች ወጥተዋል። ክሊክ ሃውስ የሚባል አሁን ዳታ አለ like 600 ቢሊዮን ሮ ምናምን in less than 3 minutes ነው ፕሮሰስ የሚያደርገው። like 600 ቢሊዮን ሮ ማለት it's not even in terabytes, it's in petabyte። እና in petabyte የሆነ ዳታ በተወሰነ ደቂቃዎች ፕሮሰስ ማድረግ የሚችልበት አርኪቴክቸር ላይ አለ አሁን ባለንበት እንትን ማለት ነው። እና ክሊክ ሃውስ ደግሞ it's not paid, it's literally open source that level ማለት ነው። እና so አሁን primarily ማተር የሚያደርገው is how much we're leveraging it የሚለው ነው። አሁን እኛ ወይም ዳታ ፕሮፌሽናሉ ጋር ስትመጡ how much we're using it and to what extent we're using it የሚለው ማተር ያደርጋል። so this means አሁን ለምሳሌ ወደኛ ትራንስሌት ስናደርገው አንድን ቱል ወይም አንድን ነገር ቢውልድ ለማድረግ ያንን ዳታ ተጠቅመን let's say you have certain type of የሜዲካል ሬከርዶች አሏችሁ። ያንን ሜዲካል ሬከርድ ተጠቅመው ወይ ኢመርጀንሲ ወይ ፈርስት ሌቭል ወይ ሰከንድ ሌቭል ብለው የሆነ ሆስፒታል ሊሰጣችሁ ይችላል። እና እሱን ለመስራት ድሮ የሚፈጅባችሁ ታይም እና አሁን የሚፈጅባችሁ ታይም የተለያየ ነው። which means አሁን ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ዌዎችን ትከተላላችሁ። ዳታውን ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ዳታውን አርኪቴክት ታደርጋላችሁ። ዳታው የት ነው ስቶር የሚደረገው? ቬክተር ዳታቤዝ የሚባል ኮንሰፕት አለ። እሱን እንዴት ነው ኩዌሪ የምናደርገው? ግራፍ ኖሌጅ የሚባል አለ። እሱን እንዴት ነው የምናመጣው? how can we integrate አላስፈላጊ ነገሮችን እንዴት ነው የምናስወግደው? እነዚህ ነገሮችን ቼክ አድርጎ ሊትራሊ ለማምጣት የሚወስደው የድሮ ታይም እና አሁን it's too different። ስለዚህ what I believe is it's not replacing us። በተለይ ዳታ ፕሮፌሽናል ላይ ሲመጣ ሪፕሌስ ሊያደርገው የሚችለው ፊልድ አይደለም ተብሎ ይገመታል። to the point ማለት ነው። which means AI even to the point AGI ቢመጣ ራሱ ዳታ ይፈለጋል። unless it can self sustain itself with data the whole data professional ያስፈልጋል ማለት ዲማንዱ በጣም እያደገ ነው።
በተለይ ኢፍ ዊ ቶክ አባውት ስፔሲፊክሊ ደግሞ ዳታ ኢንጂነር ካወራን ከፍተኛ የሆነ ዲማንድ አለ ኢትዮጵያ ካለ ቱ ፖይንት ገቨርንመንት ኦፊሶችን ብትሄዱ ከፍተኛ ዲማንድ አለ። ሰሞኑን ሜቢ አይታችሁ ከሆነ ዜና አምናት ሹር ግን ኢትዮጵያ ሀገር ላይ ዴር ኢዝ አ ፎረም ኮልድ በ2030 ዲጂታይዚንግ ኢትዮጵያ የሚባል ኮንሰፕት አለ እና the concept is ከፍተኛ የሆነ amount of data to generate so that we can literally digitally move so that የሚያስፈልገን ኢንፍራስትራክቸሮቻችንን በሙሉ ሳቲስፋይ ማድረግ ይችላል። which means ዳታ በከፍተኛ ፍጥነት ሙቭ ማድረግ አለበት፣ ዳታ በከፍተኛ ኳሊቲ ሙቭ ማድረግ አለበት። ሁለቱ ሶ ፍጥነት and ኳሊቲ ሶ ሪፕሌስ አያደርገንም፣ ግን ሁለቱን ነገሮች ላይክ ፍጥነቱን ኳሊቲውን ማተር ያደርጋል። ስለዚህ አስማች አስ ፖስብል ያግዘናል በጣም። አሁን እኔ ዩቭ ኖ አይዲያ ድሮ ፓይፕላይን ለመስራት የሚፈጅብኝ ታይም እንዳሁን ስ ቶታሊ ዲፍረንት እና አስማች አስ ፖስብል እኛን ሞር እያሳደገን ነው። ቲንግ ኢዝ አሁን ምን አይነት ጉዳት አለው ካላችሁኝ ግን ኮምፕሊትሊ የማያውቅ ሰው አንድን ፓይፕላይን ለመስራት ቢሞክር የተወሰነ ሰክሰስ ሬት ሊያገኝ ይችላል። ሌትስ ሴይ 60% ሰክሲድ አደረገ፣ ግን ሬክስት 40% ደግሞ እሱ እንዲበግ ለማድረግ ኢት ዊል ቴክ ላይክ አ ሆል ዊክ አላስፈላጊ ታይም እየፈጀ ማለት ነው። ስለዚህ as much as possible what's recommended is to know fully the fundamentals and ያንን ፈንዳመንታሉን አንተ ለማድረግ ጊዜህን እንዳይባክንብህ ወይም ጊዜያችን እንዳይባክንብህ ለኤአይ እንሰጠውና አስፈላጊ የሆነ ቦታ ላይ ግን ትዊክ ማድረግ ናቪጌት ማድረግ and ኮሬክት ማድረግ ማለት ነው። so that's what I believe እኔ personally speaking። ኤአይ ደግሞ ዱምስ ዴይ ነው የሚሉም ደግሞ ልጆች አሉ። ከነስኪ አንድ ቀን ታመጣቸው እና እንከራከራለን እሱ ጋር ነው። ሶ ከዚህ ግን እኔ what I believe እንደዛ ነው። Okay, nice. So አሁን ደግሞ for a beginner to start with ይሄ platforms between here Power BI or Looker ማለት ነው. Which one more lens favorite ነው እና which one do you recommend? እና ደግሞ አሁን today ላለው data which programming language more related እና productive ያደርጋቸዋል ብለህ ታስባለህ? between Python ሊሆን ይችላል or SQL ማለት ነው። ሶ ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዲማንዱ ኢት ዲፔንድስ ኦን የሚያስፈልገው ሪኳየርመንት ላይ። ለምሳሌ አብዛኛው ኤአይ ኢንጂነር የሆኑ ነገሮች ወይም ኤልኤልኤም ጋር ፎከስ የሆኑ ነገሮች ከሆኑ ፕራይመሪሊ ፓይተን ነው የምንጠቀመው። ን ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ አልጎሪትሞችን በመጠቀም እነሱን ትሬን ማድረግ ሰው ኩዳ የሚባል አለ ኢንቪዲያ፣ እነሱን በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ ፕሪዲክቲቭ የሆኑ ነገሮችን መስራት ይችላል። ወይም ኤልኤልኤሞችን ከፍተኛ በሆነ መጠን ፋይንቶን አድርጎ ወደሚያስፈልገው ሌቨል ማምጣት ሊሆን ይችላል። ሰው ኢት ዲፔንድስ፣ ግን ሁሉም በየቦታቸው አስፈላጊ ናቸው እና አሁን ምን አይነት ሌቭል ላይ የቱን እንጠቀማለን የሚለው ነው ዋት ማተርስ። አሁን ለምሳሌ ፓወር ቢአይ ካልን ፓወር ቢአይ ኢዝ ፓወር ቢአይ ማለት ኢትስ ቢዝነስ ኢንቴሊጀንስ ቱል ማለት ነው። ዊች ሚንስ አስፈላጊ የሆነውን ዳታ ለቢዝነስ ዲሲዥን ለሚጠቅም ነገር ማድረስ ማለት ነው። ለምሳሌ ከረንትሊ እኔ ራሱ አሁን ፓወር ቢአይ ዴቨሎፐር እና ፓወር ቢአይ ሪፖርቶችን ለሲኢኦ ምናምን ስናቀርብ what we do is በጣም ከስተማይዘብል በሆነ መንገዱ በጣም እናሳንሰዋለን። እናሳንሰዋለን ሴንስ ቴክኒካሊቲውን እንዳለ በሙሉ እናወጣውና ኮንሱሜብል በሆነ መንገድ ወይም ሰው በቀላሉ አንደርስታንድ ያደርጓል በምንለው መንገድ ፕሬዘንት ማድረግ አለ። ሶ one thing that I didn't tell ቅድም maybe is that there is a skill that it's like a hidden skill but አንድን ዳታ ኢንጂነር ከሌላ ዳታ ኢንጂነር ወይም አንድን ዳታ ሳይንቲስት ከሌላ ዳታ ሳይንቲስት ኢቨን sometimes አንድን ዳታ አናሊሲስ ከሌላው ዳታ አናሊሲስ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ የሚለየው is one skill. Primarily it's just one skill. It's called data storytelling ይባላል። So data storytelling is በቀላሉ ለመናገር is to convert data into a simple consumable human understanding ወደሆኑ ነገሮች መቀየር ማለት ነው። So data storytelling is basically አንድን ዳታ ተጠቅመው ይሄ ዳታ ማለት እንዲህ ነው እያሉ መናገር ማለት ነው። like 5 ዓመት ያለ ህፃንን ልጅ የሆነ ነገር ለማስረዳት ስትሞክሩ እንዴት ነው ያንን ነገር የምታስረዱት? ለምሳሌ መኪና ብላችሁ አንድን ህፃን ልጅ ስታስተምሩት እንዴት ነው የምታስተምሩት? ሊትራሊ እሱን ያዙትና እሱን ሌቭል ኦፍ ቲቺንግ ያዙትና ዳታ ኮምፕሊትሊ ለማያውቅ ሲኢኦ እንዴት አድርጋችሁ ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው ብላችሁ የምትነግሩት? like ኢምፓክቱን እንዴት ነው የምታሳዩት? so data storytelling is a very very critical thing. like ትልልቅ ሲኒየር ኢንጂነሮች ራሱ ብዙ የሌላቸው አንድ ነገር ነው። ስለዚህ ፕራይመሪ ዳታ ስቶሪ ቴሊንግ ሁሉም ቦታ ያስፈልጋል በየሌቭሉ።
ካልሆነ ኮሚኒኬት አታደርጉ። ምክንያቱም እናንተ የምትሰሩ ጁፒተር ኖትቡክ ላይ ኬኔን ቫሉ 0.09 ምናምን ይመጣላችኋል 98% አኪሬሲ ዊዝ 0.02 ሎስ ምናምን በቃ ታሰጥ። ይሄንን ይዘ ለሲኢኦ አሁን ብታቀርበው ምንድን ነው የሚላችሁ? ሂ ዶዝንት ኬር አባውት ዲስ what he cares is that አሁን ይሄንን ወደ አክቹዋል ፋክቹዋል ወደሆነ ነገር ኮንቨርት ተደርጎ how can we communicate ለምሳሌ 98% አኪሬሲ ማለት with less than 1% ኤረር ማርጅን ወይም ከመቶ አንሰር አንዱን ብቻ እየተሳሳተ ከ99ኙ ግን አኪሬትሊ ይሄንን ነገር ያደርጋል ስትሉ ያንን ዳታ ኮንሱመብል ወደሆነ ነገር ቀየር ነው ማለት ነው። so which means understandable ነው በጣም very simple to express and explain ከዛ ተነስተን ደግሞ እነዛን ስኪሎች እንጠቀማለን። so data storytelling primarily means so there are like የተለመዱ ምናውቃቸው አሉ ፓይተን ሲኩዌል ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ላይብራሪዎች አሉ። ደግሞ ፓይተን ላይ ስፔሲፊክሊ ከገባ ፕራይመሪሊ ሁለቱ ፓይተን እና ሲኩዌል እንዳሉ ሆኖ then one skill በጣም ብዙ ሰው ኮንፊውዝ ያደርገዋል ግን like extremely መሄድ የሌለበት is statistics and probability specifically statistics and probability except you are creating an LLM from scratch በጣም ብዙ ጊዜ አትጠቀሙት። like statistical analysis የሚባል ሀሳብ አለ። statistical analysis ማለት ከ75% ፐርሰንታይል በኋላ ያሉትን አናሳልፍም እንደዚህ ብሎ አሁን ለምሳሌ እኛ ግሬድስ እናወጣ ያለው ሲምፕል ሎጂክ እንጠቀምና 65 በታች የወደቀ ነው ከ65 እንደዚህ ቢ ማይነስ ነው እንዲህ ኤ ነው ምናምን ብለን የምናወጣው so it's called statistical analysis በቃ ሲምፕሊ አንድን የሆነ ቁጥር ወደሆነ ግሬድ ሪሌት እንዳደረግነው ሁሉ አንድን የሆነ ቫሊው የሆነ ፐርሰንታይል ሊሆን ይችላል የሆነ ፕሮባቢሊቲ ሊሆን ይችላል ወደሆነ ቫሊው ኮንቨርት ማድረግ ማለት ነው statistical analysis ማለት እሱ ነው። so is something that we use እንጂ it's not something we like እንደ ኮድ የምናደርገው ነገር አይደለም primarily። ስለዚህ እሱም primarily መያዝ is one አንድ የሚያስፈልግ ነገር ብዬ አምናለሁ። there are like a scala r ጁሊያ ምናምን የሚባለው ኢቭን ጃቫ ሲ ፕላስ ፕላስ you'd be surprised like ለማሽን ለርኒንግ ምናምን ይጠቀሟቸዋል በኃይለኛ እና እነዚህ አሁን they're just tools that you use አስፈላጊ በሆነ ሰዓት ላይ የምትጠቀሟቸው ቱሎች ናቸው። other than that ግን primarily የሚያስፈልገው is ለዛ አስፈላጊ ለሆነው ስራ የትኛው ቱል ነው የምንጠቀመው የሚለውን ሌቨሬጅ ማድረግ ማለት ነው። primarily ይሄ ነው። ኦኬ አይ ቲንክ ዲክሪሊ ኤክስፕሌን አድርገዋል ብዬ አስባለሁ። አንድ ዴታ ሳይንቲስትን ከሌላው ዴታ ሳይንቲስት ሞር ዲፈር እንዲሁም የሚያደርገው ኢዝ አባውት ይሄ ሃው ዌል እንዴት ፎር ነን ቴክኒካል ዩዘር ወይም ደግሞ ለፋሚሊ ለምሳሌ ለአያታችንም ሊሆን ይችላል እንዴት ነው ኤክስፕሌን የምናደርገው የሚለው አይ ቲንክ ዳት ማተርስ ሞስት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምጠይቅህ ኢፍ ዩ ኤቨር ኩድ ወርክ አንድ ዴታ ሴት ላይ which one do you choose and which one do you think do you found interesting to work with? so ለእኔ currently interesting የሆነ ዴታ it's called the time series data ማለት throughout the time የተቀመጡ ዳታዎች ናቸው which means ለምሳሌ ከ22 23 24 25 ብሎ ከ22 እስከ 25 በዚህ አመት የተገኘ ትርፍ ለምሳሌ ብሎ then different type of time series values አሉና currently any type of time series data personally interest አለኝ የነሱ ምክንያቱም time series data is like the most deepest so ዳታን እንደ ውሃ ቁጠሩት like there are different levels of it which means እናንተ አሁን ባላችሁ level of seniority ምን ያህል መቅሰፍ ትችላላችሁ ምን ያህል depth መግባት ትችላላችሁ የሚለው ይወሰናል ማለት ነው እና like one of the most sophisticated and seriously amazing የምትሏቸው ዳታ ሳይንቲስቶች within like 20 ሮ 30 ሮ ምናምን ጀስት አይተውት የሆነ ነገር ፕሪዲክት ማድረግ ይችላል በጣም ከመልመዳቸው የተነሳ ማለት ነው ግን ሰሞፋስ ደግሞ 1 ሚሊዮን ሮ ምናምን መውሰድ አለብን ወደዛ ኮንክሉዥን ለመድረስ እና እኔ ከረንትሊ በጣም ኢንትረስት የሚያደርገኝ ታይም ሲሪስ የሆኑ ዴታ ሴቶች ናቸው። ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ዴታ ሴቶች አሉ ለእነሱ የሚሆነው ሪሌትድ የሆኑ አሉ ብዙ የተጠቀምኳቸውም በተለያዩ ፕሮጀክቶች የሚያስገባናቸው አሉ በተለይ ከዚህ በፊት ለነበርኩባቸው ካምፓኒዎች ትልልቅ ታይም ሲሪስ ዳታዎችን ለኤአይ ፊድ እናደርግ ነበር ሶታት ግራፍ እንዲሰራ ያንን ግራፍ ደግሞ አናላይዝ አድርጎ ወደ አስፈላጊ የሆነው ዲሲዥን እንዲመጣ ስለዚህ something that I really interest in is time series data personally
this is a personal reference ብዙ ሰው አይወደውም ታይም ሲሪስ ዳታ ግራ ስለሚያጋባ ግን እኔ am personally interested in it ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ ኋላ ትንሽ እንመለስና what was the hardest lesson you carry ይሄ ዴታ ሳይንስ ላይ እና how do you think አሁን ያለ ማንነት personality እንዴት ሼፕ አደረገው ብለህ ታስባለህ? Or something you wish you know before starting whether data science or something you mistakes አድርገው ብለህ የምታስበው for አሁን as a beginner pursue እያደረጉ ላሉ ሰዎች this is like ብዙ ሰው የማይወደው መልስ ነው የምመልሰው መልስ ግን it's the truth so if you learn something to earn money አትማሩት I don't know if you agree on this but usually እንደዛ ነው ኮንሰፕቹዋሊ በቃ አሁን አንድ ሰው ይመጣና በቃ በዳታ ገንዘብ ማግኘት ፈልጋለሁ ከዚህ እኔ እንደዚህ $4,000 ነው የሚከፈለው እንደዚህ እና እንደዚህ ማድረግ ፈልጋለሁ ምን ልማር ይልሻል ሰውና በቃ ኢቨን ሶርሱ ራሱ ገንዘብ ለማግኘት ስለሆነ ፉል የሆነ ነገር ሳይማር the full fundamental ሳይማር የሆነች ነገር ብቻ ይዝና then ያንን ነገር ኤክስቴንድ ለማድረግ ይሞክራል so that's like a very bad thing to do ስለዚህ by any means መቼም ቢሆን this is not just for data science ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ነው just to earn money ብቻ ከተማራችሁት አትማሩትም ወይም fully understand አታደርጉትም you don't grasp the whole thing ስለዚህ there were times that አንዳንዴ የሆነ ሌቭል ፈንዳመንታል ሳውቃችሁ then የሆነ ሌቭል ፕሮፌሽናሊቲ ሲገቡ then በደንብ በዛ በኩል የተለያዩ ጆብ ኦፖርቹኒቲዎች ሲመጡ ስራ ስታገኙ ምናምን you just forget to learn more you know like ከዛም ትሆናላችሁ አፕዴት የማያደርግ የሆነ ስታክ ያደረገ ሰው ትሆናላችሁ AI is a very evolving field አሁን በተለይ ባለንበት ፊልድ every 2 months AIን ሽፍት ያደርጋል የሚባሉ ፔፐሮች ወይ ሪሰርቾች ይወጣሉ every 2 months እና every 2 months አፕግሬድ ካላረጋችሁ you're literally outdated የዛሬ 2 ወር ነው የሆነ ኮርስ የተማርኩት ካልከኝ you're seriously outdated ማለት ነው to the point every week መሆን ጀምሯል የተለያዩ ሞዴሎች አሁን here and there በጣም በተለያየ ስፒድ ነው የምንሰማው እና ከፍተኛ የሆነ ለውጥ አለ ከዛ ስፒድ ጋር አዳፕት ማድረግ ካልቻለን we're literally doomed እኔ እንደማምነው እሱን ነው so personally አንድን ነገር ላይ ስታክ ብቻ ማድረግ is a very big mistake ዳታ ሳይንስን like እንደ ሜዲሲን አይደለም ለምሳሌ የአይን ፕሮፌሽናል ወይም የአይን ስፔሻሊስት ይባልና አይንን ጥርት አድርጎ ያጠናታል 7 ዓመት ከዛ በቃ ምንም የተለየ አይን አይመጣም like አንድ አይን ነው ከዚህ የተለየ ነገር የለውም it's just very simple በቃ እንደዛ ነው ቼክ ያደርጋል ስተዲ ያደርጋል and that's it ቲዩ ፊልድ አይደለም ዳታ data science is a field that it's ever evolving every single year ከፍተኛ የሆነ አፕዴት ነው ያለው ስለዚህ እንደ ኢንጂነሪንግ ፊልድ ወይ እንደሆነ አንድ ስፔሲፊክ ሳይንስ ever evolving so ትዝ የሚላቸው ከሆነ ናቹራል ሳይንስ ሶሻል ሳይንስ ምን ይለያል ከተባለ ስኮፕ እያለን እናወጣ ነበር ነው የዴታ ሳይንስ ስኮፕለስ ስለሆነ ሊትራሊ አሁን ፊልም ውስጥ ገብቷል ሚውዚክ ውስጥ ገብቷል ሄልዝ ውስጥ ገብቷል ብዙ እንደሚፈራ የነበረው እሱ ነው ሎ ውስጥ ገብቷል ህግ ሊትራሊ ኮንስትራክሽን ውስጥ ገብቷል ኦልሬዲ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ አይቲ ላይ ኦልሬዲ አለ ኢንፍራስትራክቸር ውስጥ ገብቷል ሴኩሪቲ ውስጥ ገብቷል ያልገባበት ቦታ ኤጁኬሽን ውስጥ ገብቷል like AI is literally getting into every industry knocking over every industry ስለዚህ ሆፕለስ ስለሆነ ናቹራል ሳይንስ አሉ then ሶሻል ሳይንስ ብሎ ዳታ ሳይንስ ብሎ ለብቻው ያወጡት ለዛ ነው ይሄንን ፊልድ so as much as possible አንዱ የተሳሳተ እኔም የተሳሳትኩት ብዬ የማስበው ፐርሰናሊ አሁንም ራሱ በአጥጋቢ ሁኔታ እያደረኩት አይደለም ብዬ የማስበው is to learn more በቃ የሆነ ሰርቲፊኬት አግኝቻለሁ ብላችሁ የምታቆሙት ነገር ስላልሆነ ማለት ነው you have to always update like የሆነ ሰርቲፊኬት ስላላችሁ ታውቁታላችሁ የምትሉት አይደለም በቃ ድሮ የምታውቁት የሆነ ሞዴል trust me አፕዴት አድርጎ ምናምን ራሱን ቀይሮ ታገኙታላችሁ just with like 3 months እና ይሄን ሁሉ ወር ተምሬ after all ይሄ ለዚህ እንዲሆን እንዳትሉ as much as possible ቶሎ አፕዴት ማድረግ is the way to go ካልሆነ you'll get outdated immediately like አንድ አመት ዳታ ሳይንስ ያልተማረ ሰው ዳታ ሳይንቲስት ነኝ ማለት አይችልም it's completely off አይሆንም here and there በቃ different type of open source ፕሮጀክቶች ይወጣሉ ሪሰርች ፔፐሮችን ማንበብ is a very vital thing በተለይ ወደ ሪሰርች ደግሞ ወደ አፕላይድ ዳታ ሳይንስ የሚባል አለ then ሪሰርች ዳታ ሳይንስ የሚባል አለ ትንሽ ወደ PhD ስትሄዱ የምታገኙት ነገር ነው አፕላይድ ዳታ ሳይንስ ማለት is to create those LLMs ምናምን then ሪሰርች ዳታ ሳይንስ ደግሞ እነዚህን LLMዎች እንዴት ነው የምንፈጥረው የሚለውን like the behind the scenes
ሆል ስክሪፕቱን የሚጽፈው እሱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስሞር አድቫንስድ ኤንድ ትልልቅ ፊልዶች ላይ ሲገቡ መታየት ነው ሞሮፍ ግን ኖት ኖዊንግ ሰምቲንግ ኢን ማች ደፕስ ሊትራሊ ስታክ እንድታደርጉ ነው የሚያደርጋቸው እና ቱ ዘ ፖይንት ዩ ኢቨን ስቶፕ ጌቲንግ ፔድ አፌክትም ያደርጋል እዛ ላይ። ከዛ ሰው መቼ ነው የሚነቃው? የሆነ በጣም አፕዴትድ ያደረገ በጣም ህፃን የሆነ ልጅ ይመጣና ቴክ ኦቨር ያደርገዋል። ን እሱ ረጅም ዓመት የሰራው በዛ ነው፣ ስታክ የሚያደርገው በዛ ነው። ስለዚህ ዳስ ቬሪ ሮንግ ዊ ኦልዌይስ ሃቭ ቱ አፕዴት አወርሰልቭስ። አንድ አለቃ አለኝ፣ አንድ አባባል አለው ኦልዌይስ ስቴይ ሃንግሪ ይላል እና ኢፍ ዩ ኦልዌይስ ስቴይ ሃንግሪ ዩ ኦልዌይስ ለርን። ኢፍ ዩ ኦልዌይስ ለርን ደግሞ የሚበልጣችሁ ሰው አይኖርም። በቃ ዩ ኖ ኢት as much as possible, as much in depth, you know it. People can name you different things እንደዚህ ስትሆኑ ግን that's the field እንግዲህ ምንም አታረጉትም። ኤክስትሪምሊ ትምህርትን ማቋረጥ ማትችሉበት አንዱ ፊልድ ይሄ ነው። ዴታ ሳይንቲስት መሆን ፈልጎ ኤንድ አፕዴት ማድረግ የማይፈልግ ሰው ካለ ችግር የለም። ኮምፒውተር ሳይንስ ብዙ ፊልዶች አሉት በውስጡ ባክኤንድ፣ ፍሮንትኤንድ ምናምን ስላለው እዛ ውስጥ ቢገባ ባይነኝ። ምክንያቱም ኤቨር ኢቮልቪንግ ፊልድ ውስጥ ገብቶ ማያጠና ኮንቲኒስሊ ራሱን አፕግሬድ የማያደርግ ፕሮጀክቶች የማይሰራ ሰው this is not the field for it. So that's one of the things እኔ ፐርሰናሊ ኢቨን አሁን ራሱ ሞር ባደርግ ደስ ይለኛል ብዬ የማስበው እሱ። ኦኬ አሁን ወደ መጨረሻ እየደረስን ነው። ዋት ላይክ ይሄ ዌብሳይትም ሊሆን ይችላል፣ ፖድካስት፣ ኮርስስ ሞር ጠቅሞኛል ብለህ የምታስባቸው ነው ዩ ሪከመንድ የምታደርጋቸው? ሶ ጀስት ቱ ስታርት አውት አሁን በተለይ የዳታ ፊልዱ በጣም ከፍተኛ ቅድም እንዳልኩት እንደ እንትን ነው ኢትስ ሞር ኦር ለስ ላይክ ከፍተኛ የሆነ አፕዴት ያለበት ታይም ነው which means ቶሎ ቶሎ ኮርሶች የሚወጡበት ወይም ቶሎ ቶሎ ዩኒቨርሲቲ እንትኖች አፕዴት የሚያደርጉት ስላልሆነ ትንሿ ነገር ኢሚዲየትሊ አፕዴት የምትደረግበት እና አሁን በተለይ ደግሞ ባለንበት ታይም አብዛኛው ፔድ የሆኑ ነገሮች በነፃ ያሉበት ታይም ነው። ስለዚህ እኔ the first thing that I will learn even ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ሳይንስን ራሱ ጆይን የሚያደርጉ ሰዎች ሬኮመንድ ማድረገው የምታውቁት ከሆነ ዩቲዩብ ላይ CS50 የሚባል ኮርስ አለ። CS50X and CS50 የሚባል that course is like all the fundamentals of computer science lay down ስለሚያደርግ እሱን ተምራችሁ ከገባችሁ ኮምፒውተር ሳይንስን ትወዱታላችሁ the rest of the year። ለምሳሌ ከነዚህ መካከል አሁን ካሉ ከሚሰሙት መካከል ፈርስት ይር ምናምን ካላችሁ I would recommend እሱን ኮርስ ብትጨርሱ። like CS50 is a YouTube ላይ ያለ ኮርስ ነው። something that I want to mention መጀመሪያ ከዚህ በፊት because you didn't pay ትልልቅ ኮርሶች ላይ ለምሳሌ $2000 ኮርስ ምናምን ስላልከፈላችሁ ዳታ ሳይንስ መማር አትችሉም ማለት አይደለም። ይሄ ዳታ ሳይንስ is not a field that's very hidden, literally open ነው። everyone has a course አሁን ጉግል ብትገቡ ኮርስ አለው፣ ማይክሮሶፍት ብትገቡ ኮርስ አለው፣ ኤንቪዲያ ብትገቡ ኮርስ አለው፣ አይቢኤም ብትገቡ ኮርስ አለው፣ then different type of ቦታዎች ላይ ብትገቡ ኮርስ አለ። ስለዚህ something that really helped ብዬ የማስበው is ኮርሴራ ላይ ደግሞ አሁን በጣም በተለይ available አድርገዋቸዋል። በተለይ if you just want to learn the course ማቴሪያልን በደንብ ማግኘት ከፈለጋችሁ በነፃ ነው። ሰርተፊኬቱ ያስፈልገኛል ብላችሁ ከገባችሁ ደግሞ if you like በትክክለኛው መንገድ ፋይናንሻሊ ከጠየቃችሁ they give you fully ለዛ የሚሰጥበት ሜተድ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ and I would recommend people to check ኮርሴራ ላይ ያሉ ኮርሶች ኢቭን አሁን ራሱ the godfather of AI የሚባለው አንዱ አንድሩ ኤንጂ የሚባለው ሰውዬ ነው እና deeplearning.ai የሚባል ዌብሳይት አለው። it's like a company actually for non-profit የሆነ ካምፓኒ ነው እና ትልልቅ ኮርሶችን በነፃ ነው እየሰጠ ያለው like to the point የስታንፈርድ ሌክቸሮች እኔ I get surprised አሁን አንድ ጓደኛ አለኝ ካርኒጊ ሜሎን ዩኒቨርሲቲ የሚባል ማስተርስ ነው እና ኮርሱ it's literally free. I'm not joking like ለዛ ኮርስ ድሮ like 5 years ago ምናምን ለዛ ኮርስ ብቻ ወደ 10,000 ምናምን ዶላር የሚከፍሉ ጓደኞች አውቃለሁ እና አሁን it's literally free. The only thing different ኮርሱ ፍሪ ሆኖ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ብቻ you either choose በቃ that's the only thing you pay። አሁን you don't pay for content, you pay for structure። በቃ አሁን ትልልቅ ማስተርስ የሚገቡትን ሰዎች ራሱ ስጠይቅ ግራ እስኪገባቸው ድረስ ነው ይሄ ኮርስ ፍሪ ነው መውሰድ ትችላለህ ኢንሮል አድርግ ይሄው ሊንኩን እና እደነግጣለሁ። ላይክ ስታንፈርድ ላይ ያለ የሆነ ኮርስ
እሱም የሚወስደው እኔ የምወስደው ተመሳሳይ ነው። ግን what's the difference ብላችሁ ስጠይቁ እሱ he has a professor, he's just going, he can ask, he can guide, ሜቢ ከዩኒቨርሲቲው ጋር ኮላቦሬት አድርገው different type of compute ሊሰጧቸው ይችላሉ and that's it. That's like the funny part አሁን ባለንበት level። ስለዚህ I would recommend people to check ኮርሴራ ላይ ያሉ የዴታ ሳይንስ ኮርሶች። ሶ ፐርሰናሊ እኔ የአይቢኤም ኮርስን ነበር የወሰድኩት በደህና ሰዓት ድሮ ነው ላይክ አንደኛ ዓመት ምናምን እያለው ስለሆነ የተወሰድኩት። ኢትክ አሁን እኔ ለምሳሌ ዴታ ሳይንስ ለመማር ብዙ ሰው ለምሳሌ በሁለት ወር በሶስት ወር እንትን የሚል ይችላል ይመስለዋል፣ ግን ለእኔ ኢትክ ሚ ኦልሞስት 2 years በደንብ ማስተር ለማድረግ ዴታ ሳይንስ ላይክ 2 years ሙሉ ምንም አትሰሩም ማለት አይደለም። ዩ ስታርት ቅድም እንዳልኩት ከዳታ አናሊሲስ ትጀምራላችሁ ሲምፕል የሆነ ነገር ከመስራት ን እያደገ ወደ ዳታ ሳይንስ እያደገ ወደ ዴታ ኢንጂነር ይሄዳል እና I would recommend people to start learning as much as possible። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ኢቭን ኮርሴራ ራሱ ላይ ያስፈልግ ይችላል። አሁን ስታንፈርድ የተለያዩ ኮርሶችን በነፃ እየሰጠ ነው ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ። እነዚህ የዩኒቨርሲቲ ኮርሶች ፉሊ አቬይላብል እየሆኑ ስለሆነ as much as possible እነሱን ካፕቸር ማድረግ is the easiest way to go። ምክንያቱም በጣም ቫልዩ ፓክድ የሆኑ ናቸው። they have all the assignments, all the projects, all the real time ቫልዩዎች በሙሉ አሉ። it's just there። በቃ ሰው ስላልከፈለ የሆነ ነገር ሳክሪፋይስ ካላደረገ የተማረ ስለማይመስለው ነው ዩዥሊ ኢቭን የሚያስከፍሏቸው እንጂ the course is there, it's free። ብዙ ጊዜ በተለይ ከፍተኛ የምናያቸው እነዚህ ሪሶርሶች አብዛኛዎቹ they're free። I can say like 90% of ትልልቅ ማቴሪያሎች they're free። PhD ሌቭል ላይ ገብታችሁ የሆነ ኤክስትሪም ዲቴል አንዱን ነገር ላይክ ኤልኤልኤም ላይ ሪዝኒንግ ብሏችሁ ከሪዝኒንግ ደግሞ ሪንፎርስመንት ለርኒንግ ብላችሁ አንዷ ላይ በጣም ኢንዲቴል ካልሄዳችሁ በስተቀር ለሱ ሜቢ አንዳንድ ሪሶርሶች ሜቢ ክፈሉ ወይም ዩኒቨርሲቲ ሌቭል ሊያስፈልግ ይችላል ሊባል ይችላል እንጂ ከዛ ውጪ so except that you literally have everything in there ማለት ነው። ስለዚህ I would recommend people to check ኮርሴራ ላይ ያሉ ኮርሶች። ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ has a data science course ኮርሴራ ላይ። ዲፕ ለርኒንግ AI is one of the best like seriously አሁን even guess ወደፊት ወደ ክፍያ የሚቀየር ይመስለኛል ሰብስክሪፕሽን፣ ምክንያቱም it's seriously amazing እና ከዛ አልፎ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ so there is something called ብዙ ሰው አያውቀውም MOOC ይባላል ማሲቭ ኦንላይን something MOOC like massive online ምናምን ኮርስ ይባላል። so which means የዩኒቨርሲቲዎች መዋቅር ነው። what they do is ፕሮፌሰሮቹ we want to teach the students for free አሉና ተስማሙ። there was like this መሀል ላይ ኬዎስ ተፈጥሮ ነበረ። ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች they want to like አለ አይደል privatize every type of information። ፕሮፌሰሮቹ ግን we are the curator of this knowledge, you cannot hold it ብለው literally publicly ማውጣት ጀመሩ ነው። አንዱ ከነዚህ ውስጥ ቀዳሚ የነበረው አንድሩ ኤንጂ እና ሊትራሊ አብዛኛዎቹ ኮርሶች ከዛ በኋላ በተለይ ይሄ የተፈጠረው ወደ ኮሮና አካባቢ ነው እና ከፍተኛ የሆነ አማውንት ኦፍ ፒፕል ወይም ከፍተኛ የሆነ አማውንት ኦፍ የዩኒቨርሲቲ ኮርሶች ፐብሊሽድ መሆን ጀመሩ እና ዩል ስታርት ሲ ላይክ የስታንፈርድ ዲፕ ለርኒንግ ኮርስ ብሎ ዩል ሲ ላይክ 25 ምናምን ሰዓት እና ዩ ቢ ሰርፕራይዝድ 50 ሰዓት 60 ሰዓት 70 ሰዓት ምናምን ኮርስ ወጥቶ ታዩታላችሁ እና ላይቭ። ይሄ ደግሞ ዲስ ኢዝ ኖት የሆነ ኮንደንስድ ሆኖ የሆነ አስፈላጊ የሚባሉ ማቴሪያሎችን አውጥተው ጀስት ለማርኬቲንግ ብቻ የሚወጣ ኮርስ አይደለም። ሊትራሊ ሃርቫርድ ላይ ቁጭ ብለው የሚወስዱትን ኮርስ ሬከርድ ይደረግና ዴን ዩቲዩብ ላይ ያወጡታል። ቱ ደ ፖይንት ኢቨን አንዳንድ ፕሮፌሰሮች ዩኒቨርሲቲዎችን ለማናደድ ብለው የሚያደርጉት ነው እሱ አንዳንዱ እና MOOC ይባላል። ቼክ ኢት አውት። ሶ ማሲቭ ኦንላይን ኢንተርኔት ኮርሶች እነዚህ በሙሉ የወጡበት አንዱ ሪዝን ኢዝ ቱ ኖት ፕራይቬታይዝ ኖሌጅ። ስለዚህ as much as possible ትልልቅ ኮርሶች ላይ ኦርጋናይዝድ ሆነው ይቀመጣሉ። ኢቨን ቱ ዘ ፖይንት ፋይናንሻል ኤድም በቀላሉ አፕላይ እንድናደርግ የሚፈቀድበት ሪዝን አንዱ እሱ ነው። ሶ ዳት ፒፕል ካን ኢዝሊ ጌት ኢት። ኦዲት ለማድረግ ኮርሶች ኮርሴራ ላይ ዴር ፍሪ፣ ግን ኢፍ ዩ ዋንት ላይክ ሰርተፊኬት በጣም በቃ አስፈልገኛል ብቻ የምትሉ ከሆነ ፋይናንሻል ኤዱን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ዲፕ ለርኒንግ AI በጣም ጥሩ ነው። ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ ማቴሪያሎችን ሼር አደርጋለሁ እኔ ቻናል ላይ በተለያዩ መንገድ ይጠቀሙኝ እና ዩቲዩብ ኮርሶች አሉ በጣም ጎበዞች። እኔ ፐርሰናሊ አንድ ብቸኛ ከፍዬ ወሰድኩት ብዬ የማስበው ኮርስ ኢዝ ኮልድ 365 ዴታ ሳይንስ ይባላል። 365 ዴታ ሳይንስ ኤንድ ዳታ ካምፕ የሚባልም አለ። ሜይ ቢ ልታውቁት ትችላላችሁ ሁለቱ።
ሁለቱም የኤአይ ፊልድ እና ዳታ ሳይንስ ወይ ፊልዶች ላይ እንድንማር የሚያደርጉ ኮርሶች ፕሮቫይደሮች ናቸው ፕራይመሪ። እነዚህ ግን አሁን ከረንትሊ ባለንበት ሌቭል ፔይድ የሆኑበት ሪዝን ቢካዝ they give you like certain type of compute እና ፕሮጀክቶች። እነዚህ ፕሮጀክቶች ምን ይሆናል ሪል ታይም ላይክ ለምሳሌ አንድ ከዚህ በፊት የማውቀው ኖርድ ቪፒኤን will come to 365 እና ይሄንን ፕሮጀክት ይሰጣል። ን ያንን ፕሮጀክት አሰለርኒ ማቴሪያል ተደርጎ ይወሰድ እና 365 ያንን ፕሮጀክት ላይክ ኢን ሞስት ቤተር ዌይ ኢምፕሊመንት ያደረገው የኢንዲቪዥዋል ካለ ኖርድ ቪፒኤን ጋር እንዲቀርብ ይደረጋል። ዳትስ ዘ ኦንሊ ቲንግ ዩ ኢቨን ፔይ። ስለዚህ the only thing you're paying is for access ማለት ነው primarily access በተለይ በጣም አስፈላጊ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ትልልቅ ፕሮፌሰሮች ጋር ቅድም እንዳልኳቸው ዩኒቨርሲቲ ላይ አሁን ራሱ እየተከፈለው ያለው ለኮርስ ሳይሆን ለአክሰስ ነው። access to the professors, access to the resource, access to the guidance, access to the structure። ስለዚህ the only thing that people are paying so እንጂ ኮንተንት አለ ሞልቷል። courses they're already there። ስለዚህ the only thing I paid እኔ ራሱ ትዝ የሚለኝ እሱ ነው። ከዛ ውጭ ግን I don't use anything። ስለዚህ I would recommend people to check እነዚህን ዌብሳይቶች you can get a lot of them። ከጀመራችኋቸው አሁን እንዳውም በአጭሩ የሚያልቁ ናቸው። 8 ወር 7 ወር የሚጀምሩ አሉ። another thing I think በቀላሉ በተለይ መጀመር ከፈለጋችሁ ኤሌክስን like I'm not a partner or እንደዚህ I'm not doing sales ግን I know the people ኪውሬት ያደረጉት እና they're really good። ስለዚህ የኤሌክስ ዳታ ሳይንስንም ከወሰዳችኋቸው you'll know በቃ like very solid የሆነ ፋውንዴሽን ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ኤሌክስ አሁን ለምሳሌ ከፍላችሁ ነው ትንሽ ነው የምትከፍሉት። I think 500 ብር በወር ነው የምትከፍሉት ለወርክ ስፔሱ ምናምን አንድ ላይ ከሱንተን ካላችሁ it's really good። ግን ፐርሰናሊ ስፒኪንግ እኛ ሀገር ላይ ዳታ ሳይንስ ሪሊ ለመማር ብሎ ለኢትዮጵያ ሀገር አቬለብል የሆነው አንዱ ስለሆነ ነው እንዳትነግሯቸው እንደዚህ እንዳልኩኝ በጣም አስቸጋሪ ሰዎች ስለሆኑ ግን ኤኒዌይስ so try to learn all of this online much or less እንደዛ ስለሆነ there's nothing to add። thank you። እሺ በጣም እናመሰግናለን ሳይመን። for the courses ምናምን his channel አይሳብ ላይ ፊቸር የምናደርገው ስለሚሆን just stay tuned። እና ቅድምም ሬዚንግ ሃንድስ እያየው ነበር እና ራሳችሁን አንሚት በማድረግ መጠየቅ የሚፈልጉትን ጥያቄዎች መጠየቅ ትችላላችሁ። if you have any question ራሳችሁን አንሚት እያደረጋችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። እኔ ጥያቄ ነበረኝ። ኦኬ ቀጥይ። ኦኬ መጀመሪያ ቴንክ ዩ በጣም ግሬት የሆነ ኢንሳይቶችን ወሰድኩት። ግን ጥያቄ ምንድነው I'm still a beginner ዳታ አናሊሲስ ላይ ገና መጀመሪያ ነው እና በጣም ስትራግል ያደረኩት ነገር ምንድነው ስኪሎች ላይክ ቱል ነው ቅድሚያ የምሰጠው ስኪሉን ነው ቅድሚያ የምሰጠው። ኤግዛምፕል ፓይተን እጀምራለሁ ፓይተን እየተማርኩኝ አር የሚባል ደግሞ አለ ተመሳሳይ ይሁን ለምሳሌ ፓወር ቢአይ አለ ታብሎ አለ የትኛውን ነው የምወስደው? ፓይተን አለ አር አለ የትኛውን ነው ቀድሜ የምወስደው የሚለው ነገር በጣም ስትራግል አድርጌበትና ጀምሬ እያቋረጥኩ የተቸገርኩበት ነገር ነው። ሶ ሞር ላይክ ቱል ነው የሚቀድመው ወይስ ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ ስኪል ሴት ነው የሚሰጡት በኋላ ላይ ትራንዚሽን ለማድረግ ቀላል ነው የሚለውን ለማወቅ ነው። So I think ይሄ question is እኛ ሳይሆን ኢቨን ያከበር ነው። የተለያዩ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ስታየው አንዱ ስኪል ነው ይላል፣ ሌላኛው ይመጣና ቱል ይላል። በቃ the primary reason they're saying even tool is to promote something። በቃ ሁልጊዜ የሆነ ነገር ስታዩ ከስኪል በላይ ቱል ፎከስ አድርገው ከሰሩ they're promoting something። ስለዚህ always be aware of that። ግን for your question the first thing I answer is ስኪሉ ካለ ያ ስኪል is transferable። ለምሳሌ one example ቅድም የተጠቀምሽው Power BI and Tableau are like 80% the same. 90% functionality they're all the same. Just visualization ታፕ የምታደርጊበት ቦታው ሊለያይ ይችላል እንጂ they're all the same። let's say ለምሳሌ በአር አሁን the whole data analysis በተለይ statistical analysis አር ጥሩ ነው በሱ አውቃለሁ። እሱ ግን አር ለምሳሌ የሚሰራው ነምፓይ ይሰራል በፓንዳስ you can do like እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት ይችላል። ስለዚህ what I would recommend
is to learn the skill first. ችግር የለም ቱሉ like I know the tool is the fancy stuff ሆነ ለመናገር ሰው ለመሰላቸው እንደዚህ ብዙ የሚያታለን the tool is like something that you can see, you know, it's very tangible, it's very seeable. ሰዎች ጆብ ፖስት ላይ ምናምን የምታዩት they mention the tool not the skill። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይማርካል ወደዛ ለመሄድ more of እንጂ I would recommend all people to start with the skill and expand the tool። ለምሳሌ data engineering ላይ ሲገቡ for like 8 months ምናምን እኔ Azure ላይ ነበር የሰራሁት። Azure Data Engineering ይባላል። Azure Data Engineering is basically Azure የራሱ የሆኑ ቱሎች አሉት። Azure has something called Databricks. Then Databricks is just a hosted የሆነ Jupyter notebook ነው። then ከሱ ኮኔክት አድርጋችሁ ወደ ብሎብ ስቶሬጅ ምናምን የሆነ ፋንሲ ወርድ ሲጠቀሙ it seems like በጣም አዲስ ነገር ይመስላል፣ ግን it's literally nothing. it's just Jupyter notebook ይኖራል፣ ዳታቤዝ ይኖራቸዋል። then ከዳታቤዝ አልፎ ፋስት API ይሆናል። አለቀ። that's like the most simplest thing ever። ስለዚህ I would recommend people to start with the skill። ከዛ ምን ሆነ ከኤዥር ወደ AWS ትራንስፈር ሳደርግ I was so surprised to find out that Azure ላይ I remember like when I say this I say it was fullest በእስከ $100,000 ምናምን በአመት ይተከፈለበት ነበር ይሄን የምንጠቀመው የአዙር ዴታብሪክስ alone ማለት ነው 150,000 to be precise። እና ያ ተደርጎ ወደ AWS ስመጣ I was so surprised to find out it's literally the same። just SageMaker ይባላል እዛ ጋር፣ እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ስም ይሰጡታል። ምንድነው የሚሰራው? it's the same to the point functional level ከገባችሁ ኮፒ ፔስት ነው። if you have seen ለምሳሌ ከርሰር እና ቬስ ኮድን ካያችኋቸው ከርሰር ሊትራሊ ቬስ ኮድን ሚሚክ ነው የሚያደርገው አይደል? ጀስት የተወሰኑ ነገሮችን አዳፕት ምናምን ያደርጋል። እዚህ ጋር ፋንሲ ለመሆን ይሞክራል እንጂ that's literally it። ቬስ ኮድ is open source የሆነ ፕላትፎርም ነው። እሱን ተጠቅመው ላይ primarily እሱ ነው። ስለዚህ I would recommend people to always focus on the skill, focus on the statistical analysis, focus on the ፓይተን አሁን ለምሳሌ ከተባለ ፎከስ ኦን የፓይተን ስክሪፕቶቹን ምናምን ሳይሆን ፎከስ ኦን ዋት ዩር ሶልቪንግ ኢን ፓይተን። ስለዚህ I would recommend people ፈንዳሜንታሉን ከያዙ በፓይተን ጌት ቱ ኖ ሞር ኦፍ ዘ ላይብራሪስ። እኔ ብዙ ጊዜ ሬኮመንድ ማድረገው እሱ ነው። ላይክ ጌት ቱ ኖ ፓንዳ፣ ጌት ቱ ኖ ነምፓይ፣ ላይክ ኢን ዲቴይል ወቁት። ጌት ቱ ኖ ሲቦርን። ለምሳሌ ቴንሰርፍሎ ባይ ኢትሰልፍ ሃዝ አ ሰርቲፊኬሽን ለብቻው። ፓይተን has one library called TensorFlow that even TensorFlow ለብቻው ከባድ ከመሆኑ የተነሳ you need the whole certification። ስለዚህ I would recommend people to get in details with the skill, then skill ካለ transferable ነው። በጣም ቀላል ነው። Don't worry about it። So my answer is going to be that። ሰላም በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ትልቅ ኢንሳይት ነው የሰጠህን እና ሁሌም ስትራግል አደረግ ነበር እነዚህ 3 ተርሞች ላይ ዘንድሮ ነው እዚህ ክረምት ላይ ነው ይሄን ወደ ዳታ ፊልድ የሆነ ኢንተረስትድ ሆኜ ፊግር አውት ካደረኩት በኋላ እንትን ያልኩት እዚህ ክረምት ላይ የሆነ ካምፕ ሰመር ካምፒንግ ሳዘጋጀው ሰመር ካምፕ ነበርና እዛ ላይ ላይክ እንትን ካልኩት በኋላ የሆነ ኢንተረስትድ ሆንኩኝና በደንብ እንትንና ሜንተሮች ምናምን ተዘጋጅተውልን እዛ ላይ እንትን እያልኩ ነበርና ላይክ እንደ አጋጣሚ ምን የተመደበልኝ ሜንተር ላይክ ዳታ ሳይንስ መማር ፈልጋለሁ ስለው ነገሮችን እንትን አለና ዳታ ኢንጂነር ነው እሱ። አንዳንድ ፕሮጀክቶችን ምን አይነት ቤዚክ ስኪሎች አሉ ከሚለው ተነሳና የተለያዩ ኮክቡኮችን የሆነ ከማንበብን በበለጠ እንትን እንድል አበረታታኝና ከነዚህ ነገሮች ይጀምራሉ አለኝ። አሁን አንተ አልካቸውን ነገሮች ጠቀሰልኝና እነዚህን እንትኖች አለኝና እኔ ደግሞ ላይክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማላውቃቸውን ነገሮች ሳገኝ ላይክ ማንበብ አይነት ነገር ይመቸኛል። ነገር ግን ፓይተን እና እኚህ ቤዚክ ፕሮግራሚንግ ስኪሎቹ እውቀቱ ያን ያህል የለኝም። ላይክ ጀስት እየጀመርኩ ነው ፓይተንን እና ላይክ አንዳንድ ነገሮችን ለመስራት እየሞከርኩ ነው። ፓይተንንም እየተማርኩ ነው። ነገር ግን ላይክ የሆነ መሀል ላይ ሆኜ ዳታ ኢንጂነሪንግ እሱ ስለሚሰራ የሚሰጠኝ አንዳንድ ፕሮጀክቶች ምናምን ከዛ ጋር የተያያዙ ናቸው። ነገር ግን በጣም ፓሽኔት የሆንኩት ለዳታ ሳይንስ ነው እና ከመማረውም አይነት ነገር ጋር ስለሚገናኝ የሆነ ኢኮኖሚክስ ነው የምማረው እና ላይክ ሳምሃው የሆኑ ስታቲስቲካል የሆኑ እንትኖቹ ዳታ እንዴት ኢንተርፕሬት የሚደረግበት መንገድ ሳምሃው የሚያገናኛቸው ነገር አለና ዳታ ሳይንስ ኢንተረስት ያደርገኛል እና እንዴት ላይክ
አክቹዋሊ ላይክ የኔ ውሳኔ ነው ምን ማድረግ እንዳለብኝ፣ ግን አንዳንድ ትንሽ የሆነ ኢንሳይት ብትሰጠኝ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ። ኦኬ ሶ ዩዥዋሊ ዳታ ጆርኒ ዊች ኢዝ አንድን ፊልድ ጆይን ለማድረግ ያለን ጆርኒ አንድ ሰው በጣም ይለያያል። ሰም ፒፕል ኮምፕሊትሊ ከሜዲሲን የመጡ ጓደኞች አሉ። ላይክ ሲሪየስሊ ሜዲሲን ላይክ ጥርት ያለ ባዮሎጂ የሚያውቁ ፊዚክስ የማይወዱ ሰዎች እየር ብለው ነው ስታቲስቲክስ ሲወዱ ታያቸዋል። ስለዚህ ኢት ዲፔንድስ ልልፈልጌ ነው። ኢት ዶዝንት ማተር ከየት ሰው እንደሚመጣ ኢት ጀስት ዲፔንድስ ኦን ዘ ሌቭል ኦፍ ዴዲኬሽን ዴይ ሃቭ ኤንድ ዘ ኢንትረስት ዴይ ካን ሾው። ስለዚህ what I would recommend ቅድም እንዳልኩ the field is very very simple. ሜቢ ዳታ ሳይንስ እና ዳታ ኢንጂነር ዲፍረንሱን ካልከኝ ዲፍረንሺየት ለማድረግ ከሚለያየው እና ከሚመሳሰለው በጣም የሚመሳሰለው ስለሚበዛ ዶንት ወሪ። አሁን there is something that I usually tell people ከረዳህ I don't make the decision ግን ከረዳህ ይሄ ልንገርህ። አንድ ትልቅ ፕሮፌሰር ምን አለ ሲናገር ሶ ብዙ ተማሪዎች አሉኝ አለ። some people ጃቫስክሪፕት ለመማር እየተከራከሩ ነው አለ። some people ደግሞ ፓይተን ለመማር እየተከራከሩ ነው አለ። ሁለቱም ግን ጃቫስክሪፕትም ፓይተንም ደግሞ አያውቁም። እና ሰውየው ያለው ምንድን ነው ሊትራሊ አንድን ነገር ፕሩቭ ለማድረግ ከምንሄድበት ኤነርጂ በላይ ሌትስ ሴይ ወይ ጃቫስክሪፕት ተምረን ጃቫስክሪፕትን አላወቅ ነው ለመከራከር ሁሌ፣ ወይ ፓይተንን ተምረን ደግሞ ሁለቱን ተምረን አላወቅ ነው እና it's always better to learn more than to wait። ስለዚህ as much as possible ፎከሳችንን ለመማር ቢሆን እሱን ኢንቴንሽናሊ እንሄድበት። ስለዚህ as much as possible እሱን always know that there is no wrong path ምትል የለም። like I can assure you this like አሁን ከስታቲስቲክስ ጀምሬ ዳታ አናሊሲስ ብጀምር ትብል ይሄ ሮንግ ነው ምትለው ፓዝ ጭራሽ የለም። ሰው ወይም የሆነ ኮርስ አስተማሪ በዛ ኮርስ መንገድ ውስጥ እንድትገባ ብሎ ለማስፈራራት ያን ዩቲዩብ ላይ ሊል ይችላል እንጂ there's literally no wrong path። ስለዚህ you can start from any of it። ስለዚህ እንደ አንድ ጋራንቲ ይሄን ያዘው በቃ ችግር የለም። አርና ስታርት ብለህ ጀምር። literally it will give you like the most ይሄ to the base የሆነ ክሪቲካል የሆነ ፋውንዴሽን ይሰጣል። ሶ አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር ኮምፒውተር ሳይንስ ፊልድ ላይ ክርክር ነበረ። ሲ ይሻላል ሲ ፕላስ ፕላስ የትኛውን ብንጀምር የትኛው ይሻላል የሚባል እና ሁለቱም ሲ ወይም ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ማሰራር አላደረጉም። ግን የነበረው ነገር ምንድነው ሲም ተማርክ ሲ ፕላስ ፕላስም ተማርክ ፈንዳሜንታሊ በቃ ፖይንተር ምን እንደሆነ ካወቅ ፈንዳሜንታሊ ያ አንድ ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ አለ የሚባለው ሂፕ ሜሞሪ ምን እንደሆነ ካወቅ በሲም ተማረው በሲ ፕላስ ፕላስም ተማረው በጃቫም ተማረው you can do it። ስለዚህ as much as possible ተማረው ዶንት እንዳትዘገይ ብዬ ነው። ይሄ it's the wrong path ብለህ የሆነ ነገር ለመጀመር እንዳትዘገይ። so literally you can start with anything any roadmap አውጥተህ ብትማር 80% of the time ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ናቸው። 80% ደርሶ ከ80 እስከ 100 ያለው ነው የሚለያየው ብዙ ጊዜ ከሆነ ኮርስ። ለምሳሌ ጆን ሆፕኪንስ ኤንድ አይቢኤምን እኔን ብጠይቀኝ ፐርሰናሊ ጆን ሆፕኪንስ በአር ነው የሚያስተምረው፣ አይቢኤም በፓይተን ነው የሚያስተምረው። that's it። ግን የሚያስተምሩት ተመሳሳይ ኮንሰፕት ነው። ፈንዳመንታል የምትማረው ነገር ተመሳሳይ ነው። ሁለቱም ጋር ስትጨርስ ፓይተንን ተምረህ አውቀህ ነው የምትጨርሰው። ስትጨርስ ሊትራሊ ሲኩዌልንም አውቀህ ነው የምትጨርሰው። ስለዚህ I would recommend you to start from any don't worry። አሁን ስታቲስቲክስ አንተ ስለሚቀር ከሚቀልህ ጀምር። ለምሳሌ አር አይ ዶንት ኖ ላንጉጁ ትንሽ ከበድ ይላል አር እንደለመናገር ሰው ፓይተንን ብትጀምር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ፓይተን ፈንዳመንታሉን ጀምር። ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ እነዚህ ሊትራሊ ፍሬምወርኮችን በደንብ ያቸው። ፍሬምወርኮቹን ካያቸው በኋላ ኬስ ስተዲዎችን ቼክ አድርግና የትኛውን ኬስ ስተዲ በየትኛው ስኪል ሶልቭ ማድረግ እችላለሁ ከሚለው ጀምር። ሶ ቅድም ያልኩት ሜቢ መጀመሪያ ላይ ከሰማችሁኝ the best way to do ወይም to learn is to reverse engineer from the first which is data scientist ነው የሚባለውን ሰው ስኪሉን ታይና እሱ ወደ ለርኒንግ ማቴሪያሉ ማምጣት ይቀላል። ብዙ ጊዜ ለርኒንግ ማቴሪያሉ ወደ ዳታ ሳይንቲስት የምትሄደው ኢትስ ቬሪ ኮምፕሊኬትድ፣ ምክንያቱም ሁሉንም ከቨር አያደርግልን። ስለዚህ what I would recommend is start from the role። የምትፈልጋቸውን ስራዎች ያቸው። ለምሳሌ are you interested in fraud detection ላይ ኢንትረስትድ ከሆንክ፣ ኮምፒውተር ቪዥን ላይ ኢንትረስትድ ከሆንክ፣ ኤልኤልኤም ላይ ኢንትረስትድ ከሆንክ ያቸው በይን እነሱን ታይና ከነሱ ወደኋላ ናቪጌት እያደረግ ታመጣዋለህ። ስለዚህ at some point you'll actually see that almost ከየትም ጀምር የትም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ከቨር ታደርጋለህ። ስለዚህ
ችግር ስለሌለው you can start from it. So one thing that can help ብዬ የማስበው ይሄንን you can take it as an advice. እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ሳይመን እንዳይበዛብህና አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። እሺ በመጀመሪያ ሳይመን በጣም እናመሰግናለን። በዳታ ፊልድ ላይ ብዙ ሀበሻ ኢንፍሉዌንሰሮች የሉም። ወደ ጥያቄ ሲሄድ ከመማር ስኪሉን ዴቨሎፕ ካደረግነው በኋላ ወደ ስራ ስንገባ ያለው ሂደት ምን አይነት ነው? ምን አይነት ኢንተርንሺፖችን ልናገኝ እንችላለን? ወይም ደግሞ ቀጥታ ወደ ስራ የምንገባ ከሆነ ልዩነቱ ምንድነው? ፕሮጀክት የምንሰራቸው ፕሮጀክቶችን የተማርን እያለ ወደ ሪል ወርልድ ወጥተን ደግሞ ስራ ስናገኝ የምንሰራበት ምን አይነት ልዩነት አለው? አንተስ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመማር ወደ ቀጥታ ስራ ስትገባ ምን አይነት አጋጣሚዎች ነበሩ የሚለውን እንድትነግረን ነበር። ያ ሶ አይ ቲንክ ቅድም ያልኩት ትንሽ ለማንሳት ያህል ስራውን አውቀህ ትምህርቱን መጀመር የሚቀለው ለዚህ ነው። ገብቷችኋል? ለምሳሌ ዳታ ሳይንቲስት ኤምኤምሲዋይ ላይ ለምሳሌ ሰሞኑን የወጣ አንድ ማሽን ለርኒንግ ሮል አለ እንበል። ን እሱን አይታችሁ ሮሉን ከበር አደርጋለሁ ብላችሁ በምትሄዱት ጥረት ስኪሉን ትማሩታላችሁ። ስለዚህ what I would recommend ስኪሉ ካለ ያ ስኪል ፐርፌክትሊ ፊት ያደርጋል ብላችሁ የምታስቡት ስኪል ካለ የኔን ራውት ልንገራችሁ አትሊስት ምን እንደሚመስል። ሶ currently በዳታ ፕሮፌሽናል ወርልድ ላይ there are internships, different type of online internships አሉ። እነዚህ ኦንላይን ኢንተርንሺፖች ለወር ምናምን የሚቆዩ ናቸው። what they would do is give you like certain type of ፕሮጀክቶች። ስለዚህ እነዚህ ፕሮጀክቶች አውትሶርስ የሚደረጉ ፕሮጀክቶች ሊሆኑ ኤኒ ፕሮጀክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱም ፕሮጀክቶች ለዛ ወር ትሰራላችሁ። ሪኳየርመንት ዲቴይልድ የሆነ ሪኳየርመንት ይሰጣችኋል። ዲቴይልድ የሆነ ኢንፑት ይሰጣችኋል። ዲቴይልድ የሆነ አውትካም ይሰጣችኋል። እሱን ከመስራት ትጀምራላችሁ። ሶ ኦልዌይስ what I would recommend is ይሄ ፕሮጀክት ቤዝድ ለርኒንግ የሚባለውን ሜተድ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። አሁን ፕሮጀክት ቤዝድ ለርኒንግ ይሄ እነዚህ ኮርሶችን የምትወስዷቸው ከሆነ እኔ ሬኮመንድ ያደረኳቸው ኮርሶች they do that. So what they do is የሆነ ፕሮጀክት ይጀምራሉ። እሱ እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን ይህን ኮርሱን ትማሩታላችሁ። ስትጨርሱ ያንን ነገር ፈታችኋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አይ ቲንክ በቅርቡ ቻናል ላይ እለቃችኋለሁ። there are different sites that you can get an internship እነዚህን ፕሮጀክቶች ለማግኘት። እነዚህን ኢንተርንሺፖች ካገኛችሁ በኋላ it would really help for you ለምሳሌ ሲቪያችሁ ላይ መጻፍ የምትችሉት ነገር ሊኖር ይችላል። ገብታችኋል? not only that at the same time ደግሞ you will get ሰርቲፊኬት ይሰጣችኋል። ሜቢ መጀመሪያ አካባቢ እኔ አሁን በሰርቲፊኬት ብዙ እንትን አለ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰርቲፊኬት ይኖራችኋል። at some point you get lost ከ30 በላይ አሁን ሰርቲፊኬት ለምሳሌ አለኝ እኔ እና I don't show my certificates rarely ነው ማሳየው rarely አስፈላጊ ከሆነ ብቻ እና ግን ፕሮጀክት ነው ማሳያቸው ያን ሰርቲፊኬት ከየት መጣ የሚለውን ፕሮጀክት። ስለዚህ what I would do is what I would recommend በተለይ ጆብ ሃንቲንግ ጋር ባለው ጥያቄ በተለይ አሁን በጠየቀኝ ከዛ ጋር ስለሚመሳሰል what I would recommend ስኪሉን መጀመሪያ ያዙት ቢፎር ደ ስራ ላይ ፎከስ ሆናችሁ ስኪሉ ከሉዝ ካረጋችሁት you lose it always። ስለዚህ ስኪሉን ያዙት። ስኪሉን ከያዛችሁት በኋላ እንዴት ወደ ስራ ኮንቨርት እናደርገዋለን? is that do certain type of projects personally ከዛ ወደ ኢንተርንሺፕ ግቡ። ኢንተርንሺፕ ሊስቶቹን አሁን እልክላችኋለሁ። እኔ ብዙ የሚለኝ ሲንክ ኢንተርንስ የሚባል አንድ ነበር የህንድ እንትኖች ናቸው እና what they do is ተመሳሳይ የሆኑ ፕሮጀክቶች ነው የሚሰጧችሁ። ይሁን እና በማሽን ለርኒንግ በዳታ በምናምን ብለው ፕሮጀክቶች ይሰጣችኋል። what you do is እነዛን ፕሮጀክቶች ጊትሀብ ላይ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። then አፕሎድ የሆኑት እነሱን ፕሮጀክቶችን እያዩታል። ካዩት በኋላ ጀስት ሊንክድን ላይ ሼር አድርጉት ምናምን እንደዚህ ምናምን ብላችኋል። ሞር ኦፍ ትንሽ ማርኬቲንግ አላቸው እነሱ የሚፈልጉት። ካረጋችሁ በኋላ they give you the certificate and the letter of recommendation። ፕሮጀክታችሁ በጣም ጥሩ ከሆነ letter of recommendation or even ሰጣችኋል እነሱና I would recommend you to check that። ስለዚህ letter of recommendation ካላችሁ ለመጀመሪያ የሚያስችል ደግሞ if you have the certificate you can say internship ሰርቻለሁ ለጁኒየር ሮል ምናምን አፕላይ ስታደርጉ you can have it on your CV። ስለዚህ I would recommend for you to do as many projects as you can so that you can get the direct job. So እኔ recommend ማድረገው እሱ ነው። እሺ ሳይመን በድጋሚ አመሰግናለሁ። ሊስቶቹን እንጠብቃለን ቻናል ላይ። እሺ
ሰላም እንዴት አመሻችሁ? ሰላም። ይሰማል? ያ ትንሽ ድምፅሽ ርቋል። ይሰማችኋል? ያ ይሰማል። ሄሎ ይሰማል ይሰማል። ኦኬ። ይሰማል አንድ ጊዜ? ያ አሁን ይሰማል። መሀል ላይ ጠፍተው ነበር። ኦኬ። በመጀመሪያ ጊዜን ሰጥተህ ኦልሞስት ከሁለት ሰዓት በላይ ሆኗል እና ያው ይሄ ጊዜ ውድ ነው። እናመሰግናለን በጣም። ያ ሹር አሁን ላይ እኔ የሶስተኛ ዓመት የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ነኝ። ኦልሬዲ የሆነ ላንጉጆችን መማር የጀመርኩት ሁለተኛ ዓመት ላይ ነው እና መጀመሪያ ላይ ለተከታታይ 3 ወራት አካባቢ ፍሮንት ኢንድ ላይ ነበረ ጊዜውን ያጠፋሁት እና ኖርማሊ ዘንድሮ ነው የገባኝ ፍሮንት ኢንድን ለካ በኤአይ መስራት ይቻላል፣ ሙሉ ለሙሉ ኤአይ ይተካኛለን እና ኦልሬዲ የምማረው ነገር እኔ ራሴ ስገባበት አይተኪ መሆኑን የምፈልገው እና ሳይ ባክኤንድ ላይ ፖስትማንን እንደዚህ ከኤአይ ጋር እያየዋት ነበርና ፖስትማን እና ኤአይ እኔ እስካየሁ ድረስ እንግዲህ አልተጣጣሙልኝም ማለት ልታገኘው አልቻለችም። የግዴታ ሰው መሆን ያስፈልጋል ፖስትማን ላይ ምናምን ባክ እንድመረጥ ስቲል ነው አሁን በኖጄስ ነው የምሰራው ባክን እና ዛሬ ላይ ላይቭ ስገባ ኦልሬዲ እዚህ ቲም ላይ ላይቭ የገባው ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። በባለፈው ኤልሲን አግኝቻለሁ። አሁን ደግሞ አንተ በባለፈው ኤልሲ ጋር የወሰድኩት ነገር አለ። አሁን ደግሞ አንተ ስለ ዴታ ሳይንስ አወራክ እና እኔ ገና ጀማሪ ነኝ። ልጆችን እየሰማኝ ነበረ መሀል ላይ እየጠየቁ ልጆች እና በጣም ከእኔ የራቁ ናቸው ማለት እኔ ለዴታ ሳይንስ አይ ቲንክ የራቁ መሰለኝ እና አዘ ቢጊነር ምን ማድረግ አለብኝ ይሄንን ማለቴ ዴታ ሳይንስ ላይ እውነት ኤአይ አይተካኝም ወይ? የግዴታ ዴታ ሳይንስ ክላስ ነው ብላኛል። እዛ ውስጥ ስገባ የግዴታ ሰው መሆን የሚያስፈልግበት እንትን አለ ወይ ፊልድ አለ ወይ እዛ ውስጥ ማለት ነው። ልክ ባክንድን ኤአይ እንደማትተካ ሁሉ ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል የመጀመሪያ ንግግሮች አካባቢ ላይ ስለ ክፍያ ካምፓኒ ስታወራ ሰምቻለሁ እና ብዙዎቻችን ክፍያንም ኤቲሲቪንም ጥቅሙን አናውቀው ጀስት በስም ብቻ ነው። ስለሱ ነገር ብትነግረን ኢቨን የሆነ ፕሪ ሪኩዌስትም ካለ የምናሟላው ነገር ካለ እሱን ብትነግረን። ፕላስ ዛት ደግሞ እየነገርከን ነበረ ፍሪ ኮርሶች እንዳሉ የምር በእነሱ ብቻ ወስደን ያው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አሁን ላይ ልናደርግ የምንችለው ኢንተርንሺፕ የምንፈልገው ሊንክዲን ላይ ነው። ሊንክዲን ላይ ስንገባ የሆነ አሁን ላይ ያየሁት ነገር እንዳልከው ሰርቲፊኬት ኢቨን ኢፍ አሁን ግሬድ ራሱ አይ ዶንት ኖ ነገ ባይ ዘ ወይ ፋይናል ተፈታኝ ግን አለ የሆነ ግሬዱን እስካሁን ድረስ አላውቅም። ተማሪዎችንም ላይ በቅጥር ያሉ ሰዎችንም ምናምን ለመጠየቅ ሞከርኩኝ። ግሬድ ኢዝ ናት ነሰሰሪ ነው የሚፈለገው ፕሮጀክት ነው። ጀስት ምን አይነት ላንጉጅ ታውቂያለሽ ዘን ሾው ሚ ዮር ፕሮጀክት እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው እና ፍሪ በወሰድናቸው ብቻ ፍሪ በምንወስዳቸው ነገሮች ብቻ ፕሮጀክት ሰርተን የመረ ሊንክዲን ላይ ኢንተርንሺፕ ምናምን ፈልገን ካገኘን በኋላ ያ ፕሮጀክት ራሱ ተመራጭ ይሆናል። እስኪ እነዚህ ነገሮች ማለት ኦኬ ሶ ሜቢ አንድ ራንደም ጥያቄ ጂፒኤ ጥሩ ነው ዱ ዩ ቲንክ ወይም ጂፒኤ ከረንትሊ ያለሽ ኩሙሌቲቭ ጂፒኤ ዱ ዩ ቲንክ ኢትስ ጉድ? ያ 37 አካባቢ ያለ ግን 37 አካባቢ ስቲል ነው። እሺ ሶ እኔ ስሪ ራሱ በስነ ስርዓት ለጫፍ ነው የገባሁት። ኢት ዳዝንት ማተር አሁን ለሁሉም ሜቢ እዚህ ላይ ላላችሁት ነግራችሁ ነገር ግሬድ ዳዝንት ማተር ላይክ አይ ካን ፉሊ ሴይ ዲስ ኢን 2000% ኮንፊደንስ ምንም አይጠቅማቸውም ግሬድ። ምክንያቱም ግሬድ አላቸው ተብለው የታሰቡ ሰዎችን ቀጥረው ሲበሉ ነው ሁሌ ያዩት እና ቱ ዘ ፖይንት ትልቅ ግሬድ ያላቸው ሰዎችን አይተው ኢፍ ዴይ ካኖት ባክ ኢት አፕ ይደነግጣሉ ትልልቅ ካምፓኒዎች። ኦኬ ዩ ሃቭ ዲስ ግሬድ ዜን ዋት ሃቭ ዩ ዳን ነው የሚልሽ። ኢቨን ግሬድሽ የሚያሳየው ብዙ ፕሮጀክት እንደሰራሽ ነው እንጂ ኢት ዳዝንት ኢቨን ሾ ያለው ሌቭል። ስለዚህ ዶንት ወሪ አባውት ግሬድስ። እኔ ሁለተኛ ዓመት ሶስተኛ ዓመት ላይ አይ ሪሜምበር ስትሬት ሲ ፕላስ ማመጣባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። ቢካዝ ዳታ ሳይንስ መወስዳቸው ኮርሶች ላይ ፋይናል ነበረብኝ። በሴም ፋይናል አንዳንድ ጊዜ ያስቀኛል። በሴም ፋይናል ዴይ ይሆናል
ሂልኮ ጋር ፋይናል ይኖረኛል፣ እዚህም ፋይናል ይኖረኛል። አይ ጀስት ሃቭ ቱ ፕራዮሪታይዝ አንዱን። ያው ዳታ ሳይንስ ነበር ፕራዮሪታይዝ ያደረግኩት። ኢት ፔስ ፋይናሊ ስታዩት ዳትስ ኦል ኢት ማተርስ። ምክንያቱም ያንን ፋይናል ለማጥናት ያደሩ ምናምን ጓደኞች ነበሩኝ የሚያስቁና ን አድረው ሲጨርሱ በቃ አደሩ ነው የምንለው። ስራ አሁን ስቲል እየፈለጉ ታገኟቸዋላችሁ እና ኢት ኦንሊ ማተርስ ዳት ምን ሾኬዝ ማድረግ እንችላለን የሚለው ላይ ፎከስ እናደርግ። ስለዚህ ግሬድ ላይክ አሁን ፐርሰናሊ ለምሳሌ መቼ ግሬድ ያስፈልግሃል ካላችሁኝ እኔ ሜቢ ወን አም አፕላይንግ ፎር ማስተርስ ኦር ፒኤችዲ አንዱ ክራይቴሪያ ስለሆነ እሱ ኢቨን ያለ ግሬድ ደግሞ ትልቅ ሪሰርቾችን ከሰራችሁ ደግሞ they can even take over that። ምክንያቱም ግሬዱ ሳይኖር ያንን ሪሰርች ከሰራ ግሬዱ is like weak measure ያንን ነገር ቼክ ለማድረግ። ስለዚህ as much as possible don't worry about grades። ለመቀጠል ከየት ልጀምር ላልሽኝ I think maybe this is not like unpopular የሆነ ኦፒኒየን ነው፣ ግን ፍሮንቴንድ አይተካም፣ ገና ነው፣ ለመተካት አልደረሰም። ምክንያቱም AI is not creative enough to create certain type of frontends. What AI does አሁን ለምሳሌ ላቨብል ብትሄዱ ማነስ ብትሄዱ ትልልቅ እነዚህ ቦልት ወይ different type of እነዚህ AI ኤጀንቶች ብትሄዱ what they do is ዓለም ላይ ያሉ ትልልቅ ዌብሳይቶች አይታችሁ ከሆነ 60% ኦፍ ኢት በወርድ ፕረስ የተሰራ። ወርድ ፕረስ ማለት ኢትስ አ ቲም ገብታችኋል አይደል? ስለዚህ ያንን ፓተርን ተጠቅሞ ሊትራሊ ፍሮንት ኤንድ ሰራ እንጂ ፍሮንት ኤንድን አልተካውም። ጀስት ፎር ዩር ፋክት ማለት ነው። መተካት የሚችልበት ሌቭል ኦፍ ኢንቴሊጀንስ ላይ አልደረሰም ኤአይ። ምክንያቱም አሁን ላይክ ከረንትሊ ሰሞኑን እንዳውም ቼክ አድርገን ነበር ዊ ሃቭ ደ ማኒ ሌትስ ጎ ፎር ላይክ ደ ሞስት ኤክስፔንሲቭ ኤአይ ዲዛይነሮችን ቼክ እናደርግ። ኢንተርፕራይዝ ሌቭል ይሄ ፕሪሚየም ፕሮ ምናምን አልፎ ኢንተርፕራይዝ ሌቭል ቼክ እናደርግ ሌትስ ቼክ ተብሎ ሲኬድ የለም ፉል ፍሮንት ኤንድ ይሰራ ጭራሽ አታገኙም። እና what you will find is that ቅድም እንዳልኩት እነዚህ ኤአይ ሞዴሎች what they do is they are good at recognizing patterns። ስለዚህ ጥርት ያለ የሚገርም ነገር ይሰሩላቸዋል። what they do is just እዛ ጋር ያለውን ፓተርን ከዚህ ጋር ሚክስ አፕ እያደረጉ they try to create something visible እንጂ so front end is ገና ነው ልላችሁ ነው ከመተካት at the same time back end እንደዛ ነው። so ቅድም እንዳልኩት ግን ስፒዱ ነው አሁን የጨመረው the quality and the speed ይጨምሯል። በጣም አሁን ከፍተኛ የሆነ ስፒድ አለ ፍሮንት ኤንዶችን ዴሊቨር ለማድረግ። ስለዚህ ክሬቲቪቲ በጣም ይጠይቃል። ከፍተኛ የሆነ ሌቭል ኦፍ ደግሞ ናት ኦንሊ ክሬቲቪቲ ኳሊቲም ደግሞ ይጠይቃል። ስለዚህ ሜክ ሹር ቱ ዱ ኢት። ምክንያቱም አይ ሃቭ አ ፍሬንድ ሁ ሜክስ ላይክ 6K ምናምን በወር በዶላር እንደዛ የሚሰራ እና ፍሮንት ኤንድ ብቻ ነው የሚሰራው ኤአይ ወድ ሊትራሊ እና ዶንት ወሪ አባውት ዳት ዩ ቢ ሰርፕራይዝድ ኢፍ ዩ አር ሪሊ ጉድ አት ሰምቲንግ people will pay you anything። አሁን ይሄንን የምነግራችሁ ቅድም ያልኳቸው አንድ ፕሮፌሰር አለ እንደዚህ አንፖፑላር የሆነ ኦፒኒዮኖች የሚነግረን የሆነ ፕሮፌሰር ነው እና if you're like extremely good at እንጨት ጠረባ መንግስት ይቀጥራል። if you're extremely good at የሆነ ነገር መቀመም አረብ ሀገር ላይ ሽቶ ለመቀመም ትጠራለህ። ስለዚህ it doesn't matter that የትኛው ራውት ላይ መሄዳችን it just matters that እዛ ፊልድ ላይ are we like the really best out of it። ስለዚህ ዶንት ወሪ ልልሽ ነው አውት ኦፍ ፊር። አሁን ደግሞ በቅርቡ ዳታ ሳይንስ ይተካል ተብሎ ምንድን ነው የመጣው በቅርቡ ሲባል ኮምፒውተር ቪዥን ነው ሲባል ወደ ኮምፒውተር ቪዥን እንዳትሄጂ ብዬ እንደዚህ ነገር። ስለዚህ ዶንት ወሪ አባውት ዘ ፊልድስ what I would recommend people to do is start learning ካሁኑ። the fear እንዳንማር ነው የሚያደርገን እንጂ እንድንማር አያደርገንም። ስለዚህ start learning። so ፍሪ ኮርሶች አሉ። ስታንፈርድ has like one of the most amazing የዳታ ሳይንስ ፊልድ ላይ ያለ ኮርስ አለ። you can check the ስታንፈርድ ላይ literally ስታንፈርድ ኦንላይን ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ብትገቡ then ፕሌሊስት ላይ ብትገቡ ኮርሶች አሉ። የነሱ የተማሯቸውን ኮርሶች 70 ሰዓት 80 ሰዓት ምናምን ኦርጋናይዝ አድርጎ ያመጡላቸውና ኮርሶች አሉ። ስታንፈርድ has it፣ MIT have it፣ ካርኒጊ ሜለን have it። like ትልልቅ ዩኒቨርሲቲ የምትሏቸው አብዛኞቹ አሏቸው። ስለዚህ ስታርት ለርኒንግ ዳት ኤንድ ዳታ ሳይንስን ፋሚሊያራይዝ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ትንሽ ጊዜ እንፈጀው it might take like 3 months to the point። ካያችሁት በቃ like ወዲያው ፋሚሊያራይዝ ትሆናላችሁ። ማስተር አትሆንም ግን ራሳችሁን ፋሚሊያራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። at least you will understand the keywords that what people are saying, you know buzzword ምናምን ሰምታችሁ ግራ አይገባችሁም። you know where when is happening። ስለዚህ as much as possible try to focus more on what you're going to learn። ስለዚህ አይተካም don't worry ልልሽ ነው የመጀመሪያው። እሱን ካረጋገጥን
እነዚህ ትልልቅ ካምፓኒዎች እና ክፍያ እና ማስተርካርድ ፋውንዴሽን ምናምን ያሉት they have like certain type of ፊልዶች አሏቸው፣ ፕሮጀክቶች አሉ። ፋይናንስ ጋር በጣም የተገናኘ ነው። so what they want is someone who really understands statistical analysis ሊሆን ይችላል sometimes or predictive analysis ወይም time series ቅድም ያልኳቸው አንዱ እኔ ኢንተረስትድ የሚያደርገኝ እሱ ነው። time series ዳታ ሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ተነስቶ ፕሮጀክቶችን መስራት ነው። so I would recommend people to learn as much as possible like ፈንዳመንታሉን ብዙ ጊዜ ከያዝነው the depths ሌላው በጣም ቀላል ነው። like if you really know like C not C++ ራሱ መሆን የለበትም። ሲን በጣም ካወቃችሁት ጃቫ is going to be very simple. I think ሶስተኛ ዓመት ተማሪ ስለሆንሽ አሁን ይሄን እንደዚህ ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም ዳታ ስትራክቸር ስንማርኛ በሲ ፕላስ ፕላስ ነበር የተማርነው። ግን ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ የተማርነውን ነገር ወደ ጃቫ ማምጣት is like a very simple thing. It's the same concept. Class is always a class, object is always an object. የሚቀየር ኮንሰፕት የለም ብዙ ጊዜ። Inheritance is always inheritance. like ፕሪንሲፓሊቲዎቹ ሁሌ አሉ። እሱን አንደርስታንድ ካደረግነው ወደ ሌላው መሄድ it's very simple። ስለዚህ I would recommend start anywhere። ከምንም ካለመጀመር መጀመር ይሻላል። ስለዚህ start anywhere ይሄንን እሱን ከጀመራችሁ በኋላ immediately I would recommend to do projects። ፕሮጀክቶችን ስታደርጉ የምታውቁትን ነገር you will test it out እዛው you will know like real world ready ነኝ ወይስ አይደለሁም የሚለውን ቴስት የምታደርጉት is when you check yourself while doing a project ነው። then immediately ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ you can know it። ስለዚህ as much as possible try to do that። ሌላው ግን it's simple። I hope I have answered your question። አመሰግናለሁ በጣም። Yeah, sure. Any questions? ሌላ ጥያቄ ካለ I So- think I'm sorry መቀጠል ትችላለህ። Yeah, so about the materials የነገርኳችሁ ማቴሪያሎች I will host them ቻናል ላይ ስለምለቃችሁ don't worry it's okay። those of you who might need እነሱን ማለት እንችላለን። መቀጠል ይቻላል። እሺ በጣም እናመሰግናለን ሳይመን። we took በጣም ብዙ time of you እና በጣም ማመስገን እንፈልጋለን በእኛም በሀሳብም እንዲሁም በፓርቲሲፓንት ስም። አሁን የአሁኑን ፖድካስት ዩቲዩባችን ላይ አፕሎድ ስለሚደረግ ኦሪጋሬድዝ ኬፕቱን ቻናላችን ላይ እዛ ላይ የሚለቀው ይሆናል። ፕላስ ደግሞ አባውት ሪሶርስ ምናምን የእሱን ቻናልም አብረን ፊቸር የምናደርገው ይሆናል። እዛ ላይ የገባችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ጥያቄም ካላችሁ እዛ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። በመጨረሻም ማስተላለፍ የምፈልገው ያላልኳት ነገር አለች ምትላት ነገር ካለ እድሉ ልስጥህ ነው። መጨረስ እንችላለን። Yeah, I think from my side አብዛኛውን ነገር ተናግሬያለሁ ብዬ አስባለሁ። Thank you again for the privilege. Thank you for the interview. I believe አብራችሁን የነበራችሁ ሰዎች የሆነ ነገር አትሊስት ካፕቸር አድርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። Thank you guys. Appreciate it. እሺ እኛም በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁም ደህና እደሩ።